सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी मारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आहालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचगतिप्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देहेव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं
करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे। मूहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। अञ्जिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான். ஊனிலைச் சுவர் வைத்து எண்புதூண் நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன். தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்தொழிந்தாய். ஸ்ரீஹரயே நமः. சீதாலக்ஷ்மண பரதசத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத ஸ்ரீ ராமச்சந்திராய பரபிரம்மணே நமः. குருபவனபுரேஷாய நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமः. वाग्देव्यै नमः. ओं हनुमते नमः. स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु. श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च. श्रीहरये नमः. ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் மகாத்மா பரதன் தான் நிரபராதி, ராமன் காட்டுக்கு போகிறதுக்கும் தனக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது, நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ கிடையாது நிரூபணம் பண்ணுறதுக்காக 38 ஸ்லோகங்கள் ஆச்சரியமாக சபதம் பண்ணுறாள் கௌசல்யாதேவிக்கு. அதுலேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக தொடர்ந்து 2 நாளாக பார்த்துன்னு வரும். சாஸ்திரத்தில் இவனுக்கு மனசு போகாமல் இருக்கோ, துஷ்டர்களுடைய கையில் கருவியாக எவன் ஒருத்தன் அமைகிறானோ, சூரியனை பார்த்து யார் ஒருத்தன் மூத்திர விசர்ஜனம் பண்ணுறானோ, பசுவை போய் காலால் எவன் ஒருத்தன் தீண்டுறானோ, அதே மாதிரி வருமானத்தில் 1/6 ஒரு பாகத்தை வரியாக வசூல் பண்ணி பிரஜைகளை ரட்சிக்காமல் தவிக்க விடக்கூடிய ராஜாவாக எவன் ஒருத்தன் இருக்கானோ, எவன் ஒருத்தன் நிறைய தட்சிணை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ரித்விக்களை எல்லாம் ஆசை காட்டி யாகத்துக்கு அழைச்சி சொன்னபடி தட்சிணை கொடுக்காமல் ஏமாத்தினானோ, தன்னுடைய பிரித்தியர்கள்டேருந்து ஒரு பெரிய காரியத்தை சாதித்து கொண்டு
அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பாரிதோஷங்கள்லாம் கொடுக்காமல் ஏமாற்றக்கூடிய ராஜா எவனூத்தனோ, அதே மாதிரி தார்மீகமாக பரிபாலனம் பண்ண ராஜாவுக்கு துரோகம் பண்ணக்கூடியவன், இவர்களுக்கெல்லாம் வரக்கூடிய பாபம் என் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு யார் அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு வந்து சேரட்டும். அனுமதி கொடுத்தவனுக்கே இந்த மாதிரி ஒரு பாபம்னு சொன்னால், ராமன் காட்டுக்கு போகணும் நேரடியாக விரும்பி அதுக்கு வேணுங்கிற முயற்சியை பண்ணவனுக்கு எப்பேற்பட்ட பாபம் யாரும் சொல்ல முடியும்? ரொம்ப கடுமையாக பாபங்களை எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணிருக்க. சூரியனை போல தேஜஸோட, சந்திரனை போல காந்தியோடு இருக்கக்கூடிய ராமனை 14 வருஷம் கழித்து திரும்பி வரக்கூடிய ராமனை பட்டாபிஷேக கோலத்தில் பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் இல்லாமல் போகட்டும் அவனுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன். ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு எவன் அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு மாச்சதம் வியூடபாஹ் வம்சம் சந்திரார்க்க சதிருஷப்பிரபம் தாஹக்ஷீத் ராஹாஜ்யஸ்தமாசீனம் யஸ்யார்யோ நுமதே கதஹ காஷ்ச ஸ்பிருஷது பாதேன குருன் பரிவதேத் ஸ்வயம் மித்ரே துர்ஹேத சோத்தியந்தம் எஸ்யாரியோனு மதேகதா. குருவை எதிர்த்து பேசக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சவனுக்கு வரட்டும். நேற்றைய தினம் ஓரளவுக்கு பார்த்தோம், இன்றைக்கி மட்டும் தொடர்ந்து சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். 2 நாளாக சொல்ல முடியாது, ஏன் வந்து கொடுத்துன்னு யோஜனை பண்ணி பார்த்தா இது மனுஷ சங்கல்பம் இல்லை, பகவானோட சங்கல்பம், வால்மீகியோட சங்கல்பம். வால்மீகி 2 ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்கேன். இந்த குருவை மதிக்காமல் இருக்கிறது, நேற்றுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம், குருன்னு பரிவதேத்வயம். அதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தை பார்த்தீங்கன்னா பாயசம் கிருசரம் சாகம் விருத்தா சோஷ்ணாது நிர்கிணா குருன்ச்சாபி அவஜானாது எஸ்யார்யோனுமதே கதா. குருவை அவமதிக்கட்டும், குருவை அவமதிக்கக்கூடியவனுக்கு என்ன பாபம் வந்து சேருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு வந்து சேரட்டுங்கிற 2 ஸ்லோகங்களில் எப்படி பசுவை காலால் தீண்டுறது 2 ஸ்லோகங்களில் சொன்னாரோ, அதே மாதிரி குருவை மதிக்காமல் இருக்கிறது, குருவை எதிர்த்து பேசுறது, இதை 2 ஸ்லோகங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். சிலது ரிப்பீட்டேட்டிவாக இருந்தாக்க அது எதுக்காக ரிப்பீட்டேஷன் சொல்லியிருக்கார். ஹந்து பாதேன காம் சுத்தாம்னு சொல்லிவிட்டார். அப்புறம் காஷ்ச ஸ்பிருஷத்துக்கு பாதேனன்னு மறுபடியும் சொன்னாரே. இதுக்கு என்ன காரணம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆச்சாரியாளுடைய சாந்தோக்கிய பாஷ்யத்தை பார்க்கணும். அங்கே பிரம்மத்தை தெரிஞ்சின்றவன் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டான், ஜென்மா எடுக்க மாட்டான். நசபுனராவர்த்ததே நசபுனராவர்த்ததே ஒரு முறை சொன்னால் போகிறாரா? 2 முறை சொல்கிறது உபனிஷத். அதுக்கு ஆச்சாரியார் பாஷ்யம் பண்ணுறபோது 2 முறை சொன்னது ரொம்ப முக்கியம்னு காட்டுறதுக்காக திருப்பி சொல்லியிருக்கார். சாதாரணமாக ஒரு விஷயத்தை திருப்பி சொல்ல மாட்டா, திருப்பி சொன்னால் அதை எம்பசைஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு ஆச்சாரியார் பாஷ்யம். உபனிஷத் அப்படி இருக்கணும். அதனால் பிரம்மசூத்திரத்தில் வியாசாச்சாரியாலும் சூத்திரங்கிறதே ரொம்ப சங்கிரகமாக சாரமாக சூத்திகமாக சொல்லக்கூடியது. ஒரு அக்ஷரம் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்கோப் கிடையாது. சூத்திரங்கள்லாம் brevity to the point of being abstruse அப்படி இருக்கும் சூத்திரங்கள்லாம். ஆனால் அந்த சூத்திரத்தை போய் 2 முறை சொல்லிவிட்டேன். அனாவிருத்தி சப்தாத் அனாவிருத்தி சப்தாத். அனாவிருத்தின்னா திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டான்னு அர்த்தம். வரமாட்டான்னு என்னவா தெரியும்னா சப்தாத்து, சப்த பிரமாணம், வேத பிரமாணம். அது 2 முறை சொல்லுவான். என்ன வேதத்திலேயே 2 முறை இருக்குது, நானும் 2 முறை சொல்லுவேன்னு விட்டார் வியாசாச்சாரியா. அந்த மாதிரி வால்மீகி வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணி தானே ராமாயணம் வந்திருக்கு. சில இடங்களில் திருப்பி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும், சில ஸ்லோகங்கள்லாம் ஐடென்டிக்கலாக ரிப்பீட் ஆகும். சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க வித் ஒரே ஒரு மைனர் வேரியேஷன், ஒரு நான் மாத்திரம் மாறுறது. 2 நாள் முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன், கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோவா தேனா பாப்போ விஹிம்சிதா. கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோவா தேனா பாப்போ விஹிம்சிதா ஒரே சர்க்கத்தில் 2 முறை வருது. அப்புறம் சுந்தரகாண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க 4 ஸ்லோகங்கள் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கக்கூடியது. அடுத்தடுத்தாப்பில் வரக்கூடிய கன்சிக்யூட்டிவ் சர்க்கங்களில் ஒரே ஒரு பாதம் மாத்திரம் மாறுறது. ஒரு இடத்துல ஜெயத்ததிபுலோ ராமஹா, ஒரு இடத்துல அஸ்தவிஜயதா ராமஹா. பாக்கி 3.25 ஸ்லோகங்கள் அதே மாதிரி தான் இருக்குது, ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது. இந்த ஜெயத்ததிபுலோ ராமஹா லக்ஷ்மணஸ்ச மகாபலகா ராஜா ஜெயித சுக்ரீவகா ராகவேணாபிபாலிதகாங்கிறது யுத்தகாண்டத்துலேயும் ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒரு இடத்துல வருது. இது மாதிரி சில ஸ்லோகங்கள்லாம் ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது.
அதே மாதிரி சுலபா புருஷாராஜன்னு சததம் பிரியவாதினா அப்பிரியஸ்ய ச பத்தியஸ்ய வக்தா ஸ்ரோதா துர்லபா ஆரண்யகாண்டோ மாரீச்சன் ராவணன் சொல்கிறேன். சுலபா புருஷாராஜன்னு சததம் பிரியவாதினா அப்பிரியஸ்ய து பத்தியஸ்ய பக்தா ஸ்ரோதா துர்லபா யுத்தகாண்டம் விபீஷன் ராவணனுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு சா ஒரு து அதான் மாறுது, ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது. இந்த மாதிரி கௌசல்யா சுஜுபேதேன புத்திரேன அமித தேஜசா பாலகாண்டம் 18ஆவது சர்க்கம், அயோத்தியாகாண்டம் முதல் சர்க்கம் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுது. ஏதோ தோணின இடங்கள் மாத்திரம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுது ஸ்லோகங்கிறது இட் வில் பி அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடி, எ செப்பரேட் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டடி பை இட் செல்ஃப். அது மாதிரி ஏன் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காருன்னா அது ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காரு போல் இருக்குது. இந்த பரதசபதத்தில் தர்மங்கள், முக்கியமான தர்மங்கள்லாம் சாரமாக நமக்கு கொடுக்குற போது குருவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிறதுனால தான் குருவும் பரிபதேஸ்வயம் அடுத்த ஸ்லோகம். முந்தின ஸ்லோகத்தை குருன்ஷாப்பி அவஜானாத்து யஸ்யார்யோனுமதே கதா, அடுத்த ஸ்லோகத்தில் காஷ்சஸ்பிருஷதுபாதேன குருன் பரிபதேஸ்வயம் மித்ரே துருஷ்யேத சோத்யந்தம் யஸ்யார்யோனுமதே கதா. இந்த குருவுடைய பெருமையை வேதத்தில் நேற்றுக்கு உபனிஷத்துலேருந்து சொன்னேன். உபனிஷத்துலேயே சொல்கிற போது தைத்திரி உபனிஷத்தில் சொல்கிற போது ஆச்சாரிய பூர்வரூபம் அன்றேவாஸ்யுத்தர ரூபம், பிரதான ரூபமாக ஆச்சாரியனை சொன்னேன். ஆச்சாரியனை போய் அடைஞ்சு அவர் மூலமாக உபதேசம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தருக்கு தான் ஞானம் சித்திக்கும். நேற்றுக்கு ராத்திரி யாரோ இங்கே இல்லை, நான் திரும்பி போனப்போ யாரோ என்கிட்ட பேசியிருந்தேன். அவரோட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கதைக்கு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காராம், வால்மீகியுடைய காலத்தில் தான் ராமர் இருந்திருக்க. வால்மீகியை பார்த்துருக்கார், நம்ம உபன்யாசத்தில் பார்த்தோம். அவர் இந்த உபன்யாசத்தை கேட்டு சொல்ல சங்கேப ராமாயணம் படிச்சுருக்கார். அவருக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கு, என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் கேட்டிருக்கார். எனக்கு டக்குன்னு சொல்ல தெரியலனா என்கிட்ட வந்து கேட்டார். அவருக்கு ஏற்கனவே வால்மீகிக்கு ராமருடைய கதைகள்லாம் பரிச்சயமாக இருக்குது. இஸ் எ கான்டெம்பரரி ஆஃப் ராமான்னு சொல்கிற போது ராமருடைய கதையை எதுக்காக நாரதர் உபதேசம் பண்ணோம் வால்மீகிக்கு அப்படின்னா குரு மூலமாக வரணும். நான் சொன்னேன், எனக்கு டக்குன்னு தோணலை, நீங்கள் சொன்னப்பறம் தான் தெரிகிறதுங்கிறார் என்னோடய ஃப்ரெண்டு. குரு மூலமாக வரணுங்கிறதுக்காக தான் உபதேசம். அவருக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால இல்லை, குரு மூலமாக வந்தால் தான் அந்த வித்தையானது நிலைச்சி நிற்கும். அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கா குருவுக்கு. ஆச்சாரியாள் பகவத்பாதாள் அவ சதஸ்லோகின்னு ஒரு பிரகரண கிரந்தம் பண்ணார். அது ஆரம்பத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார், திருஷ்டாந்தோ நைவ திருஷ்டா திரிபுவன ஜட்டரே சத்குரோஹோ ஞானதாது ஸ்பர்ஷேத்தத்ர கல்பியः சபவதி யதிக ஸ்வர்ணதாம் அஸ்மசாரம் ந ஸ்பர்ஷத்வம் ததாபி ஸ்ருதச்சரணயுகே சத்குரு ஸ்வீய சிஷ்யே ஸ்வீயம் சாமியம் விதத்தே பவதி நிருபமः தேன வா லௌகிகோபி. நீ உலகங்களில் போய் தேடினாலும் சடை போட்டு செழித்தாலும் ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு குருவுக்கு ஈடாக ஒரு உபமானம் கண்டுபிடிக்க முடியாது, அதுக்கு உதாரணமே சொல்ல முடியாது. திருஷ்டாந்தோ நைவ திருஷ்டகா, ந திருஷ்டகான்னு சொன்னால் போகாது, நைவ திருஷ்டகா பார்க்கவே முடியாது. இட் கேன் நெவர் பி சீன் இன் தி 14 வேர்ல்ட்ஸ். உடனே ஒருத்தர் சந்தேகம் கேட்டார் போல இருக்கு. ஸ்பர்ஷமணின்னு ஒரு மணி இருக்குது தேவலோகத்தில். அந்த ஸ்பர்ஷமணி எந்த வஸ்துவை தொட்டாலும் அந்த வஸ்துவை தங்கமாக மாறிடும். இந்த மைக்கை தொட்டால் மைக்கு தங்க மைக்காக போயிடும், இந்த பலகாயை தொட்டால் பலகாய் தங்க பலகாய் போயிடும், இந்த வாட்சை தொட்டால் தங்க வாட்சாக போயிடும், புஸ்தகம் தொட்டால் புஸ்தகம் முதற்கொண்டு தங்க புஸ்தகமாக போயிடும். இந்த மாதிரி ஒரு மணி நமக்கு இருக்கப்படாதோ? இந்த மாதிரி ஆசைப்படுறோமோ? அதனால தான் நமக்கு வர்றதில்லை. ஆசை இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவனுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து சேரும். அது தேவலோகத்தில் தான் இருக்குது, நம்ம லோகத்தில் கிடையாது. அனாவசியமாக லெட் அஸ் நாட் கோ இன் சர்ச் ஆஃப் அன் உட்டோப்பியன் ட்ரீம். பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம அவாவா உழைச்சி சம்பாதிச்சு சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இருந்தால் போகிறோம். அப்படி தான் பகவான் வச்சுருக்க. அப்படி இருந்தால் தான் நிம்மதி இருக்கும். திடீர்னு தொட்டதெல்லாம் தங்கமாக மாறுறதுன்னா பெரிய சிரமமாக போயிடும். அது ஒரு கதை ஒன்று உண்டு, ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் கூட இருக்கும், மிடாஸ் டச் அப்படின்னு சொல்லி. அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு வரம் கிடைச்சிது. ராஜா அவன் நிறைய சொர்ணம் வேணும்னு நினச்சான், தொட்டதில் தான் சொர்ணமாக போச்சு. ரொம்ப பிரியமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைய கொஞ்சம் நினச்சான், தொட்ட உடனே
தங்கஸ்ரீயாக மாறிவிட்டா அந்த பொண்ணு. அந்த அப்பா பொண்ணை கொஞ்சம் முடியல, சின்ன குழந்தை 5-6 வயசு குழந்தை. அந்த குழந்தைய பக்கத்தில் வச்சுக்க முடியல, லாலனம் பண்ண முடியல. பசிக்கிறது, சாப்பிடலான்னு பார்த்தா தொட்ட பதார்த்தங்கள்லாம் தங்கமாக போயிடுச்சு. எப்படி சாப்பிடுவேன்? அரிசியோ கோதுமையோ ஏதோ சாப்பிடக்கூடிய பதார்த்தமாக இருந்தால் தானே சாப்பிட முடியும். சொன்னது சாப்பிட முடியுமா? தாகம் பிச்சுக்கிறது, தீர்த்தம் குடிக்கலாம்னா தீர்த்தம் தங்கமாக மாறி கொடுத்து யூ கேனாட் ட்ரிங்க் மோல்டன் கோல்டு, யூ ரிக்வயர் வாட்டர். தாகம் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் இல்லாமல் குடிக்கிற அந்த ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வருதணும், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வருதணும், அதெல்லாம் குடித்தப்புறம் கூட இவனுக்கு தாகம் சமனமாகாது. தாகம் சமனமாக பியூர் ஆர்டினரி வாட்டர் பகவான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய தீர்த்தம் தான் தேவையாக இருக்குது. தாகம் சாந்தி ஆகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன தான் வேறு ஏதாவது அந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் குடித்தா கூட தாகம் அடங்காது. தாகம் அடங்கணுன்னா தீர்த்தம் தான் தேவையாக இருக்குது. அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்புறம் இந்த வரத்தை திருப்பி வாங்கிடுங்கன்னு கேட்டுவிட்டான்னு கதை ஒன்றும் ஏன்ஷியன் மித்தாலஜியிலேருந்து இப்படி ஒரு கதை இருக்குது. அதாவது வாட் அப்பியர்ஸ் டு பி எ boon will actually prove to be a curse. இதுதான் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கேஸ்ன்னு சொல்கிறோம், இது வந்து கர்ஸ் இன் டிஸ்கேஸாக போயிடுது. தங்கம் தொட்டதெல்லாம் தங்கமாக மாறிடுச்சுன்னா ஆபத்துனா அது. அந்த ஸ்பர்ஷமணியை திருஷ்டாந்தம் கொடுக்கலாமா குருவுக்குன்னு கேட்டால் ஒருத்தர். 2 காரணங்களால் அந்த ஸ்பர்ஷமணி திருஷ்டாந்தம் உதவாது அப்படின்னு விட்டார். ஏன்னா அந்த ஸ்பர்ஷமணி தொட்டாதான் ஒரு வஸ்துவை தங்கமாக மாற்றும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுதான் ஸ்பர்ஷமணின்னு வச்சுங்க. இப்போ நான் ரொம்ப கிட்டக்க வச்சுருக்கேன். தூரத்துலேருந்து பார்த்தா அந்த மைக்கு மேலே இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இடிக்கிற 1 மில்லிமீட்டர் கேப் இருக்குது. இது 1 மில்லிமீட்டர் கேப் இருக்க தொட்டால் 24 கேரட் தங்கம். அதுவும் விலை எக்கச்சக்கமாக ஏறி போயிடுச்சு. 1 கிராம்னாக்கா 8,000-9,000 ரூபா எடுத்து 1 கிராமுக்கு 24 கேரட் வேண்டாம். 1 மில்லிமீட்டர் கேப் இருந்தால் 22, 5 மில்லிமீட்டர் கேப் இருந்தால் 18 கேரட்டு, அப்புறம் 10 மில்லிமீட்டர் 1 சென்டிமீட்டர் கேப் இருந்துவிட்டாக்க 14 கேரட்டு. பரவாயில்ல, ஊசியில் கிடைக்கிறது தானே. 14 கேரட்டோ 18 கேரட்டோ எது கிடைக்கிறதோ கிடைச்ச மட்டும் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், நீ இவ்வளோ க்ளோஸாக 1 மில்லிமீட்டர் வேண்டாம், 1 நானோமீட்டர் கேப் இருந்தால் கூட தங்கமாக 1 கேரட் தங்கமாக கூட மாற்றாது. இந்த இரும்பு மைக்கு இரும்பாக தான் இருக்கும். டைரெக்டாக தொட்டால் தான் அந்த ஸ்பர்ஷமணி ஒரு வஸ்துவை ஸ்வர்ணமாக மாற்றும். ஆனால் குரு அப்படி இல்லை, ஸ்பர்ஷத்தாலேயும் அனுகிரகம் பண்ணலாம். இது சொல்ல ஆரம்பித்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட், வெரி ஃபேசினேட்டிங் சப்ஜெக்ட். குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு உறவு இருக்க, அது ரொம்ப யுனிக் பாண்டிங். அது தீட்சைங்கிற ஒரு கிரமத்தால் ஏற்படும். அந்த தீட்சைங்கிறது 4-5 விதங்கள். ஸ்பர்ஷத்தால் ஏற்படக்கூடிய தீட்சை, தன்னுடைய கையை இல்லை தன்னுடைய காலை இந்த சிஷ்யனுடைய சிரஸ்லையோ சரீரத்துலையோ வச்சு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியது ஸ்பர்ஷ தீட்சை. அதுக்கு குக்கூட்ட தீட்சைன்னு ஒரு பேர். குக்கூட்டங்கிறது கோழி. அது எப்படி முட்டை மேலே உட்காந்து இன்குபேட் பண்ணுமோ அந்த முட்டையை, அந்த மாதிரி ஸ்பர்ஷத்தால் சிஷ்யனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியது ஸ்பர்ஷ தீட்சை. துருவனுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்பர்ஷ தீட்சை. பிரகலாதனுக்கு துருவனுக்கு ஸ்பர்ஷ தீட்சை நாரதர்கிட்டேருந்து, பிரகலாதனுக்கு பகவான்கிட்டேருந்தே கிடைச்சிடுத்து இந்த ஸ்பர்ஷ தீட்சை. தன் காதில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய அந்த குழந்தையுடைய சிரஸில் போய் நரசிம்மமூர்த்தி கையை வச்சார்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. ஸ்வபாதமூலே பதிதம் தமர்பகம் விலோக்கிய தேவா கிருபயா பரிப்ளுதா உத்தாப்பிய தச்சீஸ்னி அததாத்கராம்புஜம் காலாகி வித்திரஸ்ததியாம் கிருதாபயம். காலம் என்ற பாம்பு யாரையெல்லாம் தீண்டிருக்கோ அதனால் பயந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் அபயம் கொடுக்கக்கூடிய தன்னுடைய அபயஹஸ்தத்தால் குழந்தையுடைய சிரஸில் வச்சார்னு இருக்குது. துருவனுக்கு நாரதர் வந்து ஸ்பிருஷ்டுவா மூர்தனி அகக்னேன பாஹணினா பிராக விஸ்மிதா, பாபத்தை போக்கி வைக்கக்கூடிய தன்னுடைய கையால் துருவனுடைய சிரஸில் கையை பதிச்சு அனுகிரகம் பண்ணார் நாரதர்னு இருக்குது. இது மாதிரி ஸ்பர்ஷ தீட்சை. ஸ்பர்ஷ தீட்சைலாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நயன தீட்சைன்னு ஒன்று, கட்டாட்ச தீட்சை. அது குரு கட்டாட்சம் பட்டால் போதும். கட்டாட்சம் பட்ட உடனே இவனுக்கு ஞானம் வந்துடலாம். கட்டாட்ச மாத்திர மோக்ஷேச்சா ஜனகாய நமோ நமகான்னு மகாபிரிவா மேலே பூலங்க சாஸ்திரவாள் பண்ண அஷ்டோத்திரத்தில் ஒரு நாம. கட்டாட்சத்தால் மோட்சம் வேணுங்கிற ஆசையை தூண்டி விட்டுடுவாள். பெரியவா கட்டாட்சம் பட்டால் நாஸ்திகன் முதற்கொண்டு முமுட்சுவாக மாறிவிடலாம். ஒரே க்ஷணத்தில் கட்டாட்சத்தால் அது மாதிரி ஆகிடலாம். இது மாதிரி மகான்கள் ரொம்ப பேர் அனுகிரகம் பண்ணிருக்கா. ஒருத்தர் இல்லை, 2 பேர் இல்லை.
நம்ம மகாபெரிவாளுக்கு கான்டெம்பரரியாக ஸ்ருங்கேரியில் 34வது ஆச்சாரியாராக ஜீவன் முக்தராக இருந்த சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் அவள் ஒரு இடத்துல கேம்ப் பண்ணிட்டுருக்கா. அதில் 2 பேர், ஒருத்தர் மடத்துக்கு ரொம்ப ஆச்சாரியர்களுக்கு பக்தி கொண்டவர், அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர். இதெல்லாம் ப்ரீ இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் நடந்தது. ரொம்ப ஹைலி ஆங்கிலிசைஸ்ட். அவர் கோட் இல்லாமல், சூட் இல்லாமல், டை இல்லாமல் வெளியில் கிளம்ப மாட்டார். எங்கே போனாலும் இந்த சூட்டட் அண்ட் பூட்டடாக போயின்னு இருக்கக்கூடியவர். அவருக்கு ஒன்றும் நம்பிக்கை இல்லை. இந்த சன்னியாசிகள், மடம், சுவாமி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்பிக்கை ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் சும்மா வாங்கலேன், என்னோட வாங்கலேன், நான் வருவேன் உங்கள் சுவாமிகளுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். பரவாயில்ல, சும்மா வாங்கோ, எனக்கு கம்பெனி கொடுக்குறதுக்காக வாங்குவோம், நான் போய் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன், நீங்கள் நமஸ்காரம் பண்ண வேணாம், வாங்கோ அப்படின்னார். அவ்வளோதான். அங்கே பூஜையில் உட்கார்ந்த ஆச்சாரியார் பூஜை முடிஞ்சு ஏந்து போகிறா. ஒரு க்ஷணம் அப்படி திரும்பி பார்த்தா அவ்வளோதான், அடியோட என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. தெர் வாஸ் எ டோட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அதில் விழுந்து சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணார். நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேன்னு பிரதிக்கை பண்ணிட்டு வந்தவர் நமஸ்காரம் பண்ணார். மறுநாள் பார்த்தேன்னாக்க ஒரு ஷிக்கையை வச்சுண்டு, அவர் விபூதி பட்டு கட்டுண்டு, பஞ்சகச்சம் கட்டுண்டு, யோக வேஷ்டி போட்டுண்டு, ருத்ராட்ச மாலையை போட்டுன்னு வந்துட்டார் ஆச்சாரியார் தரிசனத்துக்காக. சூட்லேருந்து விலக மாட்டேன்னு அத்தனை நாளாக தீர்மானமாக இருந்தவர் ஒரு வார்த்தை பேசுகிற ஆச்சாரியார் சும்மா அப்படி திரும்பி பார்த்தார். அவ்வளோதான். மகான்கள் கட்டாட்சம் போருமே, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு க்ஷணம் போருமே. அந்த கட்டாட்ச தீட்சைக்கு மத்ஸ்ய தீட்சைன்னு ஒரு பேர் உண்டு. இதெல்லாம் அந்த தீட்சைக்கு இருக்கக்கூடிய 4 பேர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நேச்சர்லேருந்தே இதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துருக்கா. முதல்ல கோழியை சொன்னேன். இது மீன், தாய் மீன் நீஞ்சின்னு இருக்கும், பின்னாடி குட்டி மீன்கள் நிறைய கோஷ்டியாக நீஞ்சின்னு இருக்கு. எ ஷோல் ஆஃப் ஃபிஷ் ஃபாலோவிங் தேர் மதர். அப்போ குட்டி மீன்களுக்கு பசிக்கிறது. பசிச்சா இன்ஸ்டிங்டிவாக தெரிகிறது அந்த தாய் மீனுக்கு. திரும்பி பார்க்கணும். திரும்பி பார்த்த மாத்திரத்தில் இந்த குட்டி மீன்களுக்கு தான் பசியாதி போயிடும். அதுலேருந்து ஒரு பழமொழி வந்தது, பார்த்தால் பசி தீரும் அப்படிங்கிறது இந்த மத்ஸ்ய தீட்சையிலேருந்து ஏற்பட்டது. அந்த மத்ஸ்ய தீட்சைலாம் கடாட்சத்தால் தீட்சை கொடுக்கக்கூடியவள் தான் மீனாட்சி. மீனை போல கண்கள் இருக்கணும். லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் டைரெக்டாக மீனாட்சியோட பேரை சொல்லாமல் இருந்தாலும் கூட ஆரம்பத்திலேயே சூச்சகம் பண்ணிவிட்டார். வக்தலக்ஷ்மி பரிவாகச்சலன் மீனாபலோச்சனாயே நமஹா அப்படின்னு ஒரு நாம அம்பாளுக்கு இருக்கக்கூடிய நாம. 3வது ஒரு தீட்சை உண்டு, அது ஸ்மரண தீட்சை. அந்த ஸ்மரண தீட்சைக்கு கமட்ட தீட்சைன்னு பேர். கமட்டம்னா ஆமை. கவிகளுக்குள்ள ஒரு ஐதிக்கியம் என்னன்னாக்க, ஆமை ஒரு இடத்துல முட்டை இட்டுட்டு அது மாட்டில் போயின்னு இருக்கும். முட்டையிலேருந்து குஞ்சு ஆமைகள்லாம் வெளியில் வரக்கூடிய சமயத்தில் தாயாமை எங்கேயோ இருக்குது. ஆமை வேகத்தை கொண்டு எப்போ திரும்பி வருது அதுக்குள்ளே இந்த குட்டிகள்லாம் பெருசாக போயிடும். அதனால் இந்த குட்டி வெளியில் வரக்கூடிய சமயத்தில் இன்ஸ்டிங்டிவாக தெரியும், நினைச்ச மாத்திரத்தில் அந்த முட்டையிலேருந்து குட்டி ஆமைகள்லாம் வெளியில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறா. அப்படி ஒரு பொயட்டிக் ட்ரெடிஷன் ஒன்று இருக்குது. ஸ்மரண தீட்சை நினச்ச மாத்திரத்தில் குரு நினச்சுட்டா போகிறோம், சிஷ்யன் நன்னா இருக்கணும் நினச்சா போகிறோம். இந்த ஸ்மரண தீட்சை மாத்திரம் ரொம்ப விசேஷம். என்னன்னாக்க மீதி தீட்சைகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்வே டிராஃபிக் தான். ஃப்ரம் தி குரு டு தி சிஷ்யா தான். ஸ்பர்ஷம், குரு தான் சிஷ்யனை தொடணும். இவனாக போய் குருவை தொட்டுட்டான்னா அபச்சாரமாக போயிடும், அவர் தொட்டார்னா அனுகிரகம். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சகடபுரம் சுவாமிகள்கிட்ட இப்போ இருக்கக்கூடிய பெரியவாழ்கிட்ட யாரோ ஒருத்தர் வெதண்டாவாதம் பண்ணிருக்கான். எனக்கு கிருஷ்ணர் தோணி ஆச்சாரியால் போய் நீ தொடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார், நான் உங்களை தொடணும்னா. என்ன தர்ம சங்கடம் பாருங்கள். நாம் தேவையில்லை. பீட்டாதிபதிகளுக்கு ரொம்ப சிரமம் ஜாஸ்தி. அவளுக்கு உங்களை தொடணும், அவள் ஏதோ நியமமாக இருந்துருக்கார், சன்னியாசாசிரம தர்மத்தில் இருக்கா, நான் தொட போகிறேன்னாரான். அம்பாள்னா அந்த சமயத்தில் ஸ்பூர்த்தி அவர் சொன்னாரான், உன்னை தொட சொல்லணும்னு எனக்கு இன்னும் சுவாமி உத்தரவு கொடுக்கலையேன்னு விட்டேன். எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கணும், 2 பக்கத்துலேயும் உத்தரவு இருக்கணுமோனோ. இது அடியனுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரிபிளிகன் பிரிவா சொல்லி கொடுத்தா. ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், ஒரு இடத்துல ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நடந்தது. உபன்யாசம் மேடை ஏறத்துக்கு முன்னாடி எங்கேருந்தோ மெட்டீரியலைஸான ஒரு விக்கிரகத்தை, சுப்பிட வித்தியன்னு சொல்கிறா பாருங்க, அந்த மாதிரி மெட்டீரியலைஸான ஒரு விக்கிரகத்தை கொண்டு எனக்கு உங்களை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கா. ஏதோ சொப்பனத்தில் முந்துக்கன்னு சொன்னார், ஏதோ ஒன்று சொல்லி கொடுத்தார். எனக்கு இந்த சுப்பிட வித்தியெல்லாம் நான் கிட்டக்கவே போகிறது வேண்டாம், நம்ம சாதாரணமாக ஏதோ ராமநாமா சொல்லிட்டு பேசாமல் இருந்தால் போகிறோம். இந்த வித்தியைகளெல்லாம் நமக்கு
இடைஞ்சல், அது கிட்டக்கவே போகிறதில்ல. அவர் கொடுத்தார், ரொம்ப நிர்பந்தமாக கொடுத்தார், ஒன்றும் பண்ண முடியல, வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன். மறுநாள் அன்றைக்கி ட்ரிப்ளிகேன், அதை விட பெரியவாழ்லாம் சித்தி அடையிறதுக்கு முன்னாடி இந்த அனுபவங்கள்லாம் வந்ததுனால சின்ன வயசுலேயே இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. ட்ரிப்ளிகேன் பெரியவாழ்கிட்ட சொன்னேன், இது மாதிரி வந்திருக்கு, இந்த விக்கிரகத்தை என்ன பண்ணுறது தெரியலன்னா சமுத்திரத்தை போய் விசர்ஜனம் பண்ணுவோன்னு இப்படியே சொன்னேன். அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆட்டோ வைத்து போட்டுருந்தான் ஒரு பையன், அவன்கிட்ட கொடுத்து நீ போகிறது பீச்சில் போகிறது தூக்கி எறிஞ்சிடுப்பா அப்படின்னு அந்த பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். இனிமேல் யாராவது உங்கள்கிட்ட வந்து இது மாதிரி மெட்டலைஸ் ஆகி உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள்கிட்டேருந்து வாங்கிக்கணும்னு எனக்கு சுவாமி உத்தரவு கொடுக்கட்டும், அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. இது ரொம்ப, ஏன்னா சுவாமி ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் சொப்பனத்தை தோணாத, ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு ஒருத்தர் வாங்கிக்கிறாருன்னா 2 பேருக்கு நான் சொப்பனத்தை தோணணும். ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் சொன்னாக்கா ஹவ் ஹேவ் யூ டு என்ஷூர் தி ஆத்தென்டிசிட்டி ஆஃப் தட் கிளைம். அதெல்லாம் குருவை போய் இவனாக தொட்டுட்டான்னா அபச்சாரம் வரும். குரு வந்து அவராக கையோ பாதத்தையோ வச்சாருன்னா அது பெரிய அனுகிரகம், ஸ்பர்ஷ தீட்சை. அது குருட்டேன்னு தான் சிஷியனுக்கு வரணும், கட்டாட்சமும் குருட்டேன்னு தான் சிஷியனுக்கு வரணும். இந்த ஸ்மரண தீட்சை மாத்திரம் அப்படின்னாக்கா 2 way ஸ்விட்ச் ஆட்டமாக மேலே பெட்ரூம்ஸு கீழே ஏதோ ஹால் கிச்சன் பூஜா ரூம் மாத்திரம் வச்சுருந்தான். இங்கேருந்து ராத்திரி படுக்கிறதுக்காக மேலே பெட்ரூம் போகிற போது லைட்டை போட்டுவிட்டு அங்கேயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க, மேலே போய் ஆஃப் பண்ணிக்கிறான். 2 way ஸ்விட்ச்சு. அந்த மாதிரி குரு சிஷ்யனை நினச்சாலும் சரி, சிஷ்யன் குருவை நினச்சாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சிஷ்யனுக்கு லாபம். குருவை சிஷ்யன் நினச்சதுனால குருவுக்கு லாபம் இல்லை, சிஷ்யனுக்கு தான் லாபம். இதுக்கு ரொம்ப கிளாசிக் இன்ஸ்டன்ஸ் போதேந்திராள் மேலே இருக்கக்கூடிய சம்பிரதாயத்தில் வந்த ஸ்லோகம் தான். போதேந்திராள் சித்தி அடைஞ்சு கிட்டத்தட்ட 300 வருஷம் ஆகிடுது. ஆனால் இன்றைக்கும் போதேந்திராளை ஸ்மரணம் பண்ணால் பகவன் நாமாவில் ருச்சி வரும்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. எஸ் ஸ்மரண மாத்திரேன நாமபக்தி பிரஜாயத்தே தம் நமாமி யதிஸ்ரேஷ்டம் போதேந்திரம் ஜெகதாம் குரும். போதேந்திரம், ரொம்ப பேர் போஜேந்திரம் நினச்சிருக்கா, ஜா இல்லை, தா, 4வது தா, போதேந்திரம் ஜெகதாம் குரும். அதனால் ஸ்மரண தீட்சை 2 விதம். குரு சிஷ்யனுக்கு அனுகிரகம்னு நினச்சாலும் சரி, சிஷ்யன் குருவை பக்தியோடு நினச்சாலும் சரி, மொத்தத்தில் சிஷ்யனுக்கு அனுகிரகம். இதை தவிர 2 தீட்சைகள் இருக்குது. ஒன்று வந்து மந்திரோபதேசத்தால் ஏற்படக்கூடிய தீட்சை. எல்லாமே குருட்டே சிஷ்யனு தான் வந்தாகணும். மந்திரோபதேசம் பண்ணி ஒரு மார்க்கத்தை காட்டிடுவார் குரு. 5வது ஒன்று இருக்குது, உச்சிஷ்ட பிரசார தீட்சை. இது வந்து நாரதருக்கு கிடச்சிது. பூர்வ ஜென்மாவில் தாசிபுத்திரனாக இருக்கிற பொழுது மகான்கள்லாம் சாதுர்மாசிய விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்காக வந்தவர்கள் ஒரு நாளைக்கு இவர் மேலே கருணை கொண்டு அவள் பிக்ஷை பண்ணப்புறம் அந்த பிரசாதத்தை கொஞ்சம் கொடுத்து சாப்பிடுன்னு சொன்னார். ஒரே ஒரு முறை மகான்களுடைய உச்சிஷ்டம் உள்ளே போன உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, எத்தனையோ ஜென்மாக்களாக இருக்கக்கூடிய லௌகிகமான வாசனை எல்லாத்தையும் கிள்ளி எரிஞ்சு பகவான்கிட்ட பக்தி வரும்படியாக செஞ்சு கொடுத்துங்கிறார் நாரதர். உச்சிஷ்டலேபானனுமோதிதோ த்விஜைஹி சகிஸ்ம புஞ்சே ததபாஸ்தகில்பிஷः ஏவம் பிரவருத்தஸ்ய விசுத்தசேதசः ததர்ம ஏவ ஆத்மருச்சி பிரஜாயதேகே. இதெல்லாம் அனுபவித்தவாளுக்கு தான் தெரியும். அந்த குருவுடைய அனுகிரகத்தை இந்த ஜீவன் அனுபவிக்கும்படியாக யாரோ பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணா. 3-4 வயசு குழந்தையாக இருக்கிறபோது எங்கள் தாத்தா அழைச்சின்னு போவார். பாம்பேயில் தீட்சுவாள் யார் பெரியவா வந்தாலும் அழைச்சின்னு போவார். தீட்சுவாள் விசேஷமாக அவள் என்ன பண்ணுவார், ஒரு 4-5 சிஷ்யா எப்போதும் இருப்பாள், அவரோட தம்பி பிள்ளைகள் எல்லோரும் இருப்பாள். 4 வயசு குழந்தை பக்கத்தில் உட்காந்து வச்சுப்பார். நடுவில் கொஞ்சம் தொண்டையை நினச்சிக்கிறதுக்காக 1 ரூபா பால் சாப்பிடுவார். சாப்பிட்டுட்டு அவ்வளோ வேறையும் விட்டுட்டு, என்ன கருணை நினச்சி பார்த்தா இன்றைக்கி வேறு ஒரு காரணமுமே கிடையாது. நான் உபன்யாசம் பண்ணுறதுக்கு வேறு காரணமே கிடையாது. அந்த கருணை ஒன்று தான் காரணம். அது நினைக்காமல் இருந்தால் நான் பரம கிருத்தஜனாக போயிடுவேன், செய்தென்று மறந்தவனாக போயிடுவேன். அத்தனை பேர் சிஷியா தான் இருக்கா, யாருக்கும் கொடுக்குறோம். எனக்கு மாத்திரம் ஒரே 1 ரூபா பால் மிச்சம் வச்சு கொடுப்பார். நான் சின்ன குழந்தை, 4 வயசு குழந்தைக்கு 5 வயசு குழந்தைக்கு எனக்கு தெரியும், பால் கொடுத்தா குடிச்சிடுவேன், அவ்வளோதான். அதனால தான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி இங்கே ஹரிதாஸ் சுவாமிகள் உபன்யாசம் பண்ணுறது சொன்னார். சுந்தர்குமார் உபன்யாசம் பண்ணல, பால் உபன்யாசம் பண்ணுறதுன்னு ஒரு நாளைக்கு பேசினேன். குருவுடைய பிரசாதம் தான் தவிர நான் சுயமாக எனக்கு பாரம்பரியம் இல்லை, சுயமாக இது மாதிரி உபன்யாசம் பண்ண போகிறோன்னு சின்ன வயசில் நினைக்கல. சுவாமியாக கொண்டு போய் சேர்த்துட்டார். குருவுடைய பிரசாதம் உச்சிஷ்ட பிரசாத தீட்சை. இந்த உச்சிஷ்ட பிரசாதம் என்னங்கிறது அனுபவித்த வாழ்க்கை தான் தெரியும். அந்த 5 விதமான தீட்சைகள் இருக்குது. ஒரு குருவுக்கும் சிஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு. அதனால் ஸ்பர்ஷத்தால் மாத்திரம்தான் ஸ்பர்ஷமணி ஒரு வஸ்துவை ஸ்வர்ணமாக மாற்றும். ஆனால் குரு எப்படி வேணால் ஞானியாக மாற்றி விடலாம் சிஷ்யனை. இதனால் இது ஒரு காரணம். இந்த ஸ்பர்ஷமணி திருஷ்டாந்தம் உதவாது.
இன்னொரு காரணம், 2 காரணம் சொன்னேன். 2வது காரணம் என்னன்னாக்க, இதுதான் ஸ்பர்ஷமணின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மைக்கை தொட்டால் மைக்கு ஸ்வர்ணமாக மாறிடுது. ஸ்வர்ணமாக மாறின மைக்கால் இந்த மைக்கை தொட்டால் தங்கமாக மாறாது. ஒரு வஸ்துவை தொட்ட உடனே ஸ்வர்ணமாக மாற்றும், ஆனால் ஸ்வர்ணமாக மாற்றக்கூடிய சக்தியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது இந்த ஸ்பர்ஷமணி. குரு அப்படி இல்லை, தன்னிடத்தில் வரக்கூடிய சிஷ்யனை தன்னை போலேயே ஞானியாக பண்ணிவிடுவார். அந்த சிஷ்யன் ஞானியாக போய் அவர்கிட்ட வரக்கூடிய சிஷ்யனையும் அதே மாதிரி ஞானியாக பண்ணக்கூடிய சக்தியும் அடைஞ்சு விடுறார் குருட்டேந்து. திருஷ்டாந்தோ நெய்வ திருஷ்டகான்னு ஆரம்பித்தார் ஸ்லோகத்தை. உபமானம் கிடையாதுன்னு சொன்னார். தன்னிடத்தில் வந்து சேரக்கூடிய லௌகீகமாக இருக்கக்கூடிய சிஷ்யனை கூட ஒரே ஒரு விஷயந்தான் தேவை, ஸ்ருத சரண யுகே, குருவுடைய சரணத்தில் போய் ஆசிரிக்கணும். ஆசிரிச்சுட்டாக்க தன்னை போல உபமானத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஞானியாக மாற்றி விடுறார். திருஷ்டாந்தோ நைவ திருஷ்டா திரிபுவன ஜடரே சத்குரோஹோ ஞானதாது ந ஸ்பர்ஷச்சேத் தத்ர கல்ப்யः சபவதி யதிகஸ்வர்ணதாம் அஸ்மசாரம் ந ஸ்பர்ஷத்வம் ததாபி ஸ்ருதச்சரணயுகே சத்குரு ஸ்வீய சிஷ்யே ஸ்வீயம் சாமியம் விதத்தே பவதி நிருபமः தேன வா லௌகிகோபி. தனக்கு நிகராக ஒரு ஞானியாக, நிகரற்ற ஞானியாக, தனக்கு நிகராக நிகரற்ற ஞானியாக தன்னிடத்தில் வரக்கூடிய லௌகிக சிஷியனையும் மாற்றி விடுறார் குரு. இது ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு தோணித்து. ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியால் தரிசனம் பண்ணிருக்கோது பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் ஆச்சாரியாள்கிட்ட சன்னிதானத்தை ஸ்பர்ஷ தீட்சை ஒன்றுன்னு கேட்டார். அவன் ஏதோ கருணை பண்ணி சிரஸில் கையை வச்சா பண்ணா. நான் கேட்கல. அப்புறம் ஆச்சாரியிடம் பேசாமல் இருந்தார். அப்புறம் தோணித்து, ஸ்பர்ஷ தீட்சை தேவையில்லையே, நினச்சா போதுமே, ஸ்மரணம் இருக்கே, எதுக்காக ஸ்பர்ஷம்? அதனால் இதை என்ன பண்ணிவிட்டேன், ஒரு நாள் பூஜை பண்ணுறோம் தோணித்து. பூஜையில் ஒரு பக்கத்தில் மகாபிரிவா பாதுகை, இன்னொரு பக்கத்தில் சிவன் சார் புஸ்தகம், நடுவில் பஞ்சாயத்தனம், பெரியவா கொடுத்த பஞ்சாயத்தனம். அந்த பாதுகைக்கும் பஞ்சாயத்தனத்துக்கு நடுவில் பழுவூர்லேருந்து ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாளுடைய அதிஷ்டானத்துலேருந்து எடுத்துன்னு வந்த மிருத்திகை. இப்படி தான் இருக்குது பூஜை. இந்த பெரியவா பாதுகையிலையும் சார் புஸ்தகத்துலேயும் அதே மாதிரி ஒரு பகவத்பாதாள் பிரதிமை ஒன்று நான் சாஸ்திரம் வாசிக்க ஆரம்பித்த உடனே எனக்கு குருவாக இருந்த எஸ்ஆர்கே சாஸ்திரிகள் எனக்கு ஒரு பிரதிமை கொடுத்தார். பகவத்பாதாள் பிரதிமை அதிகம் பூஜை விஷயத்திற்கு. அந்த பகவத்பாதாளுக்கு பகவத்பாதாளுடைய பரம்பரையில் வந்த மகா பெரியவா சிவன் சார், ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா 4 பேருக்கும் புஷ்பம் போடுற போது ஒன்று தோணித்து, அதை இப்போ ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப பேருக்கு இது உபயோகமாக இருக்குமேனு ஒரு புஷ்பம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கடைசி பாதத்தை மாத்திரம் சொல்லி, நஸ்பர்ஷத்வம் ததாபி ஸ்ருதச்சரணயுகே சத்குரு ஸ்வீய சிஷ்யே ஸ்வீயம் சாமியம் விதத்தே பவதி நிருபமஹா தேனவா லௌகிகோபி. ஸ்பர்ஷம் தேவையில்லை, கருணை பண்ணிவிட்டேன்னா உங்களை போல என்ன பண்ணிவிடலாம். அதனால் பரம கருணையா அவ்யாஜயா கருணையா ஸ்வீயம் சாமியம் ஆஷு விதத்ஸ்வ சத்குருன்னு ஒரு புஷ்பத்தை போட்டுவிடுவோம். பரம கருணையோட யோகியதே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய எனக்கும் உங்கள் லெவலுக்கு நீங்கள் வசத்தி விட்டுடணும் அப்படின்னு அர்த்தம். அது அவாவா குருவை தியானம் பண்ணுற போது இது பிரார்த்திச்சுக்கணும். இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே தேவையில்லை. குருவை போல் ஞானியாக பண்ணிவிட்டாருன்னா நமக்கு வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை. இது 2500 வருஷம் முன்னாடி பகவத்பாதாள் சதஸ்லோகியில் முதல் ஸ்லோகத்தை சொன்ன விஷயம். சுமார் 400 வருஷம் முன்னாடி பூனா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தேகு ரோடு என்ற இடத்துல இருந்தவர் துக்காராம் சுவாமிகள். துக்காராம் சுவாமிகள் பெரிய பரம பக்தர், பெரிய வித்வான் இல்லை. பகவத்பாதாளுடைய கிரந்தங்களை அவர் படிச்சிருக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை. ஆனால் there is a mystic power which is common to all great men. ஒரே சக்தி தானே உள்ளேருந்து பேச வைக்கிறது. அதனால் கட்டிங் அக்ராஸ் லாங்குவேஜஸ், கட்டிங் அக்ராஸ் ஜியாகிரஃபீஸ், cutting across time zones, cutting across various other factors, the message is a common message. அவர் 2500 வருஷம் முன்னாடி பகவத்பாதாள் சம்ஸ்கிருதத்தில் சொன்ன விஷயத்தை 400 வருஷங்கள் முன்னாடி துக்காராம் சுவாமிகள் அபங்கட்டில் மராட்டியில் சொல்லிவிட்டார். இந்த லோக பரிசம்னு பேர். ஸ்பர்ஷமணிக்கு அது லோக பரிசம் அப்படின்னு பேர். லோகம்னாக்க இரும்பை ஸ்வர்ணமாக மாற்றக்கூடிய லோக பரிசம். அந்த லோக பரிசத்துடைய ஒரு திருஷ்டாந்தம் குருவுக்கு உதவாதுங்கிற ஒரு அபங்கத்தில் சொல்கிற போது
लोकपरिसाचेन सहे उपमा लोकपरिसाचेन सहे उपमा सद्गुरु महिमा अगादशी सद्गुरु महिमा अगादशी सद्गुरु वाञ्छोनी सांपटेन सूय सद्गुरु वाञ्छोनी सांपटेन सूय धरावेते पाय ஆதி ஆதி. நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், அவர் காலை போய் பிடிச்சி கொண்டா போகிறோம், வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா தன்னை போலவே பண்ணிவிடுவார். ஒன்று आपना सरी के करिते तत्काल आपना सरी के करिते तत्काल नहीं काल वेल दयालवी नहीं काल वेल दयालवी सद्गुरु वाञ्छोनी सांपटेन सूय धरावे ते पाय ஆதி ஆதி. இப்படி எல்லா மகான்களும் பேசியிருக்கார். இந்த வார்க்கழி சம்பிரதாயத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்க குரு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு கதை சொல்லிவிடுறேன். பகவத்பாதாலும் தன் குருவிட்ட ஆச்சரியமான பக்தி. பகவத்பாதா விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு அந்த வார்க்கழி சம்பிரதாய கதைக்கு வரேன். பகவத்பாதா தன் குரு வேறு இல்லை, கிருஷ்ணன் வேறு இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் விவேக சூடாமணி ஆரம்பத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணுறார். सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम मद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम. வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்துடைய சாரமாக இருக்கக்கூடிய கோவிந்தன், கோவிந்தன்னா கிருஷ்ணன் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அந்த கோவிந்தன் கிருஷ்ண பரமாத்மா வேறு இல்லை, தன் குருவாக இருக்கக்கூடிய கோவிந்த பகவத்பாதர் வேறு இல்லை. அதனால தான் கோவிந்தங்கிற வார்த்தையை சூஸ் பண்ணேன். பஜகோவிந்தத்துலையும் அப்படி தான். பஜகோபாலன்னு சொல்லப்படாதா, கோவிந்தன் வேறையா கோபாலன் வேறையா? ஏன் கோவிந்தன் சொன்னார்னா தன்னுடைய குருவுடைய பேராகவும் இருக்குது. அதனால் குரு வேறு இல்லை, தெய்வம் வேறு இல்லைங்கிறத உணர்த்துறதுக்காக கோவிந்தம் பரமானந்தம். அந்த ஸ்லோகத்தில் 2 பாடங்கள், சத்குரும் பிரணதோஸ்மியகம்னு ஒரு பாடம், மத்குரும் பிரணதோஸ்மியகம்னு ஒரு பாடம். மகாபெரிவா இதை பற்றி ஒரு அனுக்கிர பாஷணத்தை சொல்கிற போது மத்குரும் பிரணதோஸ்மியகம் என்ற பாடம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கா. ஏன்னா சில விஷயங்களில் மமக்காரம் கொண்டாடணும். என் சுவாமி என் குரு அப்படின்னு தன்னுடைய ஒரு பாந்தவியத்தை கொண்டாடணும். குருவிடத்தில் விட்டேத்தியாக இருக்கக்கூடாது. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் விட்டேத்தியாக இருக்கணும். சுவாமி இடத்துலையும் குருவிடத்துலையும் என்னுடையதுங்கிற பாவம் வரணும். அதனால தான் தியாகராஜ சுவாமிகளும் சீதம்மா மாயம்மா மா ஜானகி கீர்த்தனைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கம்மா சீதை மாயம்மா அந்த மாதிரி கொண்டாடி இருக்காள், சொந்தம் கொண்டாடி இருக்காள். மத்குரும் பிரணதோஸ்மியகம். அதனால தான் பஜகோவிந்தத்துலேயும் ஆரம்பத்தில் பஜகோவிந்தம்னு சொல்லி ஆரம்பித்தார். அப்புறம் கடைசியில் முடிக்கிற போது குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தா சம்சாராத் அச்சிராத் பவமுக்தா சேந்திரிய மானச நியமாதேவம் திருக்ஷசி நிஜ ஹிருதயஸ்தம் தேவம். ஹிருதயத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்தர்யாமியான பரமாத்மாவை நீ பார்க்கணும்னா நீ குருவுடைய சரணத்தில் கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு பஜனை பண்ணு, வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். இந்திரியத்தையும் மனசையும் அடக்கு, குரு சரணத்தை பிடிச்சிக்கோ, பகவத் தர்ஷனம் ஏற்படும். கடைசி ஸ்லோகம் பஜகோவிந்தத்தில். இதெல்லாம் பின்னாடி பண்ணது. 8 வயசு குழந்தையா சந்நியாசம் வாங்கிட்டு கால்நடையாக காலடியிலேருந்து கிளம்பி நேர் மத்திய பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய நர்மத கரையில் ஓங்காரநாத் என்ற இடம். அந்த இடத்துல கோவிந்த பகவத்பாதர் இருக்கார். குருவை தேடிட்டு வரார். 1 வருஷ காலம் இருக்குது காலடியிலேருந்து ஓங்காரநாத்துக்கு கால்நடையாக வர்றதுக்கு. 9 வயசு சன்னியாசி. மகா வாக்கிய உபதேசம் ஆகலை. சந்நியாசத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பிரேஷோச்சாரண மந்திரத்தை மாத்திரம் ஜெபம் பண்ணிவிட்டாள் ஆச்சாரியாள். அங்கேருந்து கிளம்பி வராள். அவர் நிஷ்டையில் இருக்கார் கோவிந்த பகவத்பாதர். வெளியில் ஆசிரமத்துக்கு வெளியில் குருவுடைய 2 பாதுகையும் பார்த்தார். பாதுகையை பார்த்த உடனே ஸ்பான்டேனியஸ் அவுட் போரிங்காக ஒரு 6 ஸ்லோகங்கள் குரு பாதுகா பஞ்சகம்னு பேர் இருக்குது. ஜகஜ்ஜனிஷ்டேமலயாலயாபியாம் அகண்ய புண்ணியோதய பாவிதாபியாம் த்ரீஷிரோஜாத நிவேதிதாபியாம் நமோ நம ஸ்ரீ குரு பாதுகாபியாம் விபத்தமஸ்தோம விகர்த்தனாபியாம் விசிஷ்ட சம்பத்தி விவர்தனாபியாம் நமஜ்ஜனாசேஷ விசேஷதாபியாம் நமோ நம ஸ்ரீ குரு பாதுகாபியாம் समस्त दुस्तर्क कलंक पंकापनोदन प्रौढ़जलाशयाभ्यां
निराश्रयाभ्यां निखिलाश्रयाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां तापत्रयादित्यकरार्दितानां छायामयीभ्याम् अतिशीतलाभ्याम् आपन्नसंरक्षणदीक्षिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां यतो गिरो प्राप्य धिया समस्ताः क्रियानिवृत्ता सममेव नित्याः ताभ्याम् अजेशाच्युतभाविताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ये पादुका पञ्चकमादरेण पठन्ति नित्यं प्रयताः प्रभाते तेषां गृहे नित्यनिवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः கார்த்தால வேளையில் பாருங்க. நான் உபன்யாசக்காக கொஞ்சம் நிறுத்தி சொல்லியிருக்கேன். நித்தியப்படி பாராயணமாக இருந்தால் இதை விட கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கூட சொல்லலாம். 1 நிமிஷம் 1.5 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடும். அப்படி சுவாமி எடுத்துன்னு வைக்கிற போது, வேஷ்டி உணர்த்துற போது, ஏதாவது குளிச்சுட்டு எந்த காரியம் பண்ணுற போது இதை நெற்று பண்ணி வச்சுக்கிட்டா சொன்னால் குருவுடைய பிரசாதம் பரிபூர்ணமாக இருக்கும். இது எல்லாருக்கும் குரு அனுகிரகம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் முழுக்க அந்த 6 ஸ்லோகங்களையும் சொன்னேன். இப்போ நம்ம சங்கர விஜயம் விஷயம் இல்லை, இருந்தாலும் குரு பிரசாதம் எல்லாருக்கும் இதை டைரெக்டாக கேட்குறவா ஆன்லைனில் கேட்குறவா எல்லாருக்கும் இந்த குரு பிரசாதம் பரிபூர்ணமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்லிட்டு, அது மாதிரி இவருக்கு தன் குருவிடத்தில் அத்தியந்தமான பக்தின்னு சொன்னால், அதே மாதிரி தன் குருட்டு மாத்திரம் இல்லை, குருவுடைய குரு பரமகுரு அவர் கௌடபாதாச்சாரியார் மாண்டூக்கிய உபநிஷத்துக்கு ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணார். அந்த வியாக்கியானத்துக்கு ஒரு கிளாஸ் ஆன் தி கமெண்ட்ரி பகவத்பாதார் பண்ணிருக்கார். மாண்டூக்கிய காரிகான்னு பேர். அந்த எஸ்தம் பூஜ்யாபி பூஜ்யம், உலகத்தில் இருக்கிற ரொம்ப பூஜிக்க வேண்டிய பெரியவாள்லாம் அவரை பூஜிக்கிறாள். கௌடபாதாச்சாரியால் அவரை பாதபாதேர் நதோஸ்மி, பரமகுருமகம் பாதபாதேர் நதோஸ்மி, எஸ்தம் பூஜ்யாபி பூஜ்யம் பரமகுருமகம் பாதபாதேர் நதோஸ்மி. அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கார். இந்த ஆச்சாரியாருடைய வாக்குது, காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு குருவுடைய குரு பரமகுருவை எத்தனை இடத்துல அவர் பேசியிருக்கார் இந்த குருவுடைய பெருமையை. இவருக்கு தன் குருவிடத்தில் அப்படி ஒரு பக்தினாக்க, இவருடைய சிஷ்யாளுக்கும் அத்தியந்தமான பக்தி பகவத்பாதாட்ட. 2 திருஷ்டாந்தங்கள் ரொம்ப கிளாசிக்காக இருக்குது. சனந்தனர்னு ஒரு சிஷ்யர் இருந்தார். 2 விதமாக இருக்குது சங்கர விஜயங்களில். சில சங்கர விஜயங்களில் இந்த சனந்தனர் காவேரி தீரத்துலேருந்து வந்தார், காவேரி தீரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்திலேருந்து வந்தார் அப்படின்னு சில சங்கர விஜயத்தில் இருக்குது. சில சங்கர விஜயத்தில் இவர் அகோபிலம் தான் இவருக்கு பூர்வீகம்னு இருக்குது. எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம். இந்த சனந்தனர் கங்கையுடைய அண்ணண்ட கரையில் இருந்தார், ஆச்சாரியர் இந்த கரையில் இருந்தார். இவருடைய குரு பக்தியை உலகத்துக்கு நிரூபணம் பண்ணணும்னு நினைச்சார் பகவத்பாதா. சனந்தனா இங்கே வான்னு கூப்பிட்டா அவர் மட்டும் நடந்து வரார். ஒரு படகுக்காக காத்துருக்கல. அந்த காலத்தில் பாதம் இல்லை, கங்கையை தாண்டி போகிறதுக்கு பாதமும் இல்லை. இவர் மாட்டில் நடந்து வரார். ஹட்டயோகம் ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணாரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அவர் மாட்டில் வந்தார், நமஸ்காரம் பண்ணார். குருநாதா கூப்பிட்டே இருக்கேன், நான் என்ன கைகட்டி பண்ணுங்க சொல்லுங்கன்னு கை கட்டி நிற்கிறேன். நீ எப்படி வந்தேன், கங்கையை தாண்டி எப்படி வந்தேன்? நீங்கள் கூப்பிட்டேன், நான் வந்துட்டேன். ரொம்ப சிம்பிள். நான் கூப்பிடுறது இருக்கட்டும், நதியை தாண்டி வந்திருக்கிய, நதி எப்படி தாண்டினேன்னா, உங்கள் சரணத்தை ஸ்மரணம் பண்ணால் சம்சார சாகரத்தையே கடந்து விடலாம், நதியை தாண்டினது பெருசோன்னு கேட்டார் அவர். அதெல்லாம் பாவனை என்ன இருக்குது, ஃபிசிக்கலாக எப்படிப்பா ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி வந்தே தெரியலையே நதி மேலே. திரும்பி பாருங்க, ஒரு 1.5 அடி, ஒவ்வொரு 1.5 அடிக்கு 1.5 அடி ஒரு தாமரை மலர்ந்துருக்கு. தாமரையை போல இருக்கக்கூடிய தன் குருவுடைய சரணத்தை ஸ்மரணம் பண்ணி வந்ததுனால இவர் கால் எடுத்து வச்ச இடங்களெல்லாம் தாமரை மலர்ந்துருக்கு. நீ பாதத்தை எடுத்து வச்ச இடங்கள்லாம் பத்மம் தோணித்து. அதனால் உனக்கு இனிமேல் பத்மபாதர்னு பகவத்பாதால் சனந்தனுக்கு கொடுத்த நாம. இன்றைக்கி பத்மபாதாச்சாரியால் தான் பிரசித்தி. சனந்தனுங்கிறது சங்கர விஜயம் படித்து வாழ்க்கை தான் தெரியும். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா பத்மபாதாச்சாரியால் தான். ஆனால் குரு பக்தின்னு சொன்னால், இந்த குரு பக்திக்கு ரொம்ப அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிளார் யாருன்னா தோட்டக்காச்சாரியாலாக சொல்லணும். அவருக்கும் தோட்டக்கருங்கிறது காரண பெயராக வந்தது. இவருக்கு எப்படி பத்மபாதம்னு காரண பெயராக வந்ததோ அது மாதிரி அவருக்கு முன்னாடி கிரின்னு பேர். அப்படி தான் சங்கர விஜயங்கள்ட்ட சொல்கிறார். அவர் ரொம்ப மகா மேதாவி இல்லை, ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸாக இருந்திருப்பது போல் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருக்குமோ தெரியல, நம்ம சொன்னால் நமக்கு அபச்சாரமாக போயிடும். ரொம்ப மகா மேதாவின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் குரு பக்தியில் அவருக்கு நிகராக வேற ஒருத்தரை சொல்ல முடியாது. அவர் வந்தால் தான் பாடத்தை ஆரம்பிப்பார் ஆச்சாரியார். ஒரு நாளைக்கு மீதி 3 சிஷ்யால் இருக்கார். தோட்டக்காச்சாரியால் கிரி வரல.
பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமே நாளாம் சிஷ்யாலாம். ஆச்சாரியா கிரி வரட்டுமே அப்படின்னார். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செவரை பார்த்தாலாம் அந்த சிஷ்யாலாம். இந்த செவருக்கு பாடம் சொன்னாலும் ஒன்று தான், கிரிக்கு பாடம் சொன்னாலும் ஒன்று தான், ஒன்றும் ஏற போகிறதில்லை அப்படின்னு இவாளுக்கு ஒரு வித்வத் கர்வம் இருந்துடுத்தோ. இதை கிள்ளி எறியணும்னு ஆச்சாரியால் திருவுள்ளம் கொண்ட. அவர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கங்கையில் ஆச்சாரியால் காவி வஸ்திரத்தை தான் நல்லா கசக்கி புழிஞ்சு தோச்சு அது நல்லா புழிஞ்சு எடுத்து மணிக்கட்டில் போட்டுண்டு அங்கேருந்து கை தட்டி நர்த்தனம் பண்ணிட்டு ஒரு 8 ஸ்லோகங்கள் தோட்டக்க விருத்தம்னு ஒரு விருத்தம், கடினமான விருத்தம். ஒரு 2 சிரோமணி பாஸ் பண்ணிருப்போம், பேனா கொடுத்து பேப்பர் கொடுத்து 10 நாள் டைம் கொடுக்குறேன். ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுனா எழுத முடியாது, எழுதினா அதில் 10 மிஸ்டேக் இருக்கும். ஆனால் இவர் ஸ்பான்டேனியஸ் அவுட் போரிங்காக ஒரு 8 ஸ்லோகங்கள். விதிதா அகில சாஸ்திர சுதா ஜலதே மகிதோபனிஷத் கதிதார்த்தநிதே ஹிருதயே கலயே விமலம் சரணம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம் கருணா வருணாலய பாலய மாம் பவசாகர துக்க விதூனகிருதம் ரச்சயா கில தர்ஷன தத்வவிதம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம் பவதா ஜனதா சுகிதா பவிதா நிஜபோத விசாரண சாருமதே கலயேஸ்வர ஜீவ விவேகவிதம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம் பவயே பவானிதி மே நிதராம் சமஜாயத சேதசி கௌதுகிதா மம வாரய மோக மகாஜலதிம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம் சுகிருதே திகிருதே பகுதா பவதோ பவிதா சமதர்ஷனலாலசதா அதிதீனமிமம் பரிபாலய மாம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம் ஜகதீமவித்தும் கலிதா கிருதயோ விசரந்தி மகாமகசச்சலதः அஹிமாம் சுரிவக்ர விபாசி குரோ பவசங்கர தேசிகமே சரணம் குருபுங்கவ புங்கவகேதனதே சமதாமயதாம் நகி கோபி சுதீகி சரணாகதவத்சல தத்வநிதே பவசங்கர தேசிகமே சரணம் விதிதானமயா விஷதைககலா ந ச கிஞ்சன காஞ்சனமஸ்தி குரோ த்ருதமேவ விதேகி கிருபாம் சகஜாம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம். 8 ஸ்லோகங்கள் நர்த்தனம் பண்ணி கைத்தட்டி தாளம் போட்டுன்னு இப்படி கவனம் பண்ணி வர. அந்த தோட்டக்க விருத்தத்தில் ரச்சனை பண்ணதுனால தான் அவளுக்கு தோட்டக்காச்சாரியாள்னு பேர் வந்தது. கிரின்னு பேர் இருந்தது, அவளுக்கு தோட்டக்காச்சாரியாள்னு பேர் வந்தது. அந்த தோட்டக்காச்சாரியால் முதலாச்சாரியாலாக ஸ்தாபனம் பண்ணி ஏற்பட்ட பீட்டம் தான் பத்ரியில் இருக்கக்கூடிய பீட்டம். அந்த பீட்டத்துடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கிறதுனால சகடபுரத்தில் தோட்டக்காச்சாரியால் இன்னொரு 150 ஸ்லோகமோ என்னமோ ஸ்ருதிசார சமுத்தரணம்னு பண்ணியிருக்கேன். நம்ம இதெல்லாம் படிக்க போகிறோமா, படித்தா புரியுமான்னு தெரியாது. இது மாதிரி ஒரு கிரந்தம் இருக்குதுன்னு காதில் விழட்டுமே, என்னெல்லாமோ வேண்டாத விஷயங்கள்லாம் காதில் விழுந்துருக்கு, நல்ல விஷயம் காதில் விழட்டுமேங்கிறதுக்காக அந்த கிரந்தத்துடைய பேரை சொன்னேன். அந்த கிரந்தம் முழுக்க வேதங்களுடைய சாரத்தை முழுக்க தெரிஞ்சு கொடுத்துருக்காருன்னு அர்த்தம். ஸ்ருதிசார சமுத்திரணம்னா அதான் அர்த்தம். அது முழுக்க முழுக்க தோட்டக்க விருத்தத்தில் இருக்குது. அது இப்போ சகடபுரத்தில் அவள் ரீப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கா. அந்த ஸ்ருதிசார சமுத்திரத்தை சகடபுரத்துலேருந்து அவள் மடத்துலேருந்து ரீப்ரிண்ட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கா. இந்த மாதிரி பகவத்பாதாளுக்கு அவள் குருகிட்ட ரொம்ப பக்தி, அவள் சிஷ்யாள்கிட்ட அவருக்கு ரொம்ப பக்தி. அந்த பரம்பரையில் வந்து நம்ம மகாபெரிவாளுக்கு பகவத்பாதாள்கிட்டையும் தன் குரு பரம்பரையில் இருந்த பெரியவாழ்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய பக்தி சொல்லி முடியாது. சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் போது பெரியவா பகவத்பாதாள் படத்தை வச்சு ஊர்வலமாக வரும்பொழுது தான் வருவா. பகவத்பாதாளுக்கு முன்னாடி பின்பாகத்தில் காட்டப்படாதுன்னு சொல்லி முன்னாடி பகவத்பாதாள் படத்தை பார்த்துண்டு பின்னோக்கி நடந்துகிட்டே வருவாள். இந்த ஊர்வலத்தில் சங்கர ஜெயந்தி ஊர்வலத்தில் பின்னோக்கி நடந்துகிட்டே வருவாள். தன்னுடைய நேர் குரு 67வது பீடத்தில் இருந்த பெரியவா 8 நாள் தான் இருந்தாள். அவளோட சன்னியாச ஆசிரமத்தில் இவள் பார்த்தது கிடையாது. அவள் சித்தி அடைஞ்சு 2 நாள் கழிச்சு தான் இவளுக்கு ஆசிரமே கொடுத்தது. 3 நாள் பூஜையை சேர்த்து பண்ணியிருக்கா பெரியவா. அந்த பெரியவா 8 நாள் தனக்கு முன்னாடி இருந்த பெரியவாள்கிட்ட என்ன பக்தி தெரியுமோ, 1984 சித்திரை மாதம் 1ஆம் தேதி என்னமோ தான் இங்கே வந்தா. மறுபடியும் தமிழ்நாடு நுழைஞ்சா. அதுக்கு முன்னாடி அந்த 10 நாள் வித்தியாசத்தில் வரும். 66வது பெரியவாளுடைய ஆராதனை, 67வது பெரியவாளுடைய ஆராதனை. நான் இப்போ பேங்க்கில் உத்தியோகமாக இருந்தேன். என்னோடய கலீக்ஸ் சில பேர் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு, நான் பஞ்சாங்கத்தெல்லாம் பார்க்கல, ஏதோ ஒரு நாள் ஃப்ரீயாக கிடச்சிது. 5-6 பேர் சேர்ந்து ஒரு வேனை வச்சுட்டு பெரியவா திருப்புட்குழின்னு ஒரு க்ஷேத்திரத்தில் இருந்தால், ஜடாவுக்கு மோட்சம் கொடுத்த க்ஷேத்திரம். அங்கே பெரியவா தரிசனத்துக்காக போனோம். ஒரு 5-6 பேர், நான் எல்லோரும் பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் சேர்ந்து போனோம். அங்கே போனால் அன்றைக்கி 67வது பெரியவாளுடைய ஆராதனை. அன்றைக்கி அங்கே அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அப்படி அமைஞ்சிது. பெரியவாளுக்கு 90 வயசு அந்த சரீரத்துக்கு.
1984 90 வயசு அந்த சரீரத்துக்கு. அப்போ இந்த ஆராதனை நடக்கிறது. ஆராதனை நடந்து தீர்த்த நாராயண பூஜைன்னு ஒன்று உண்டு. அந்த குடத்தில் தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு பிரதட்சணம் பண்ணுற போது பெரியவா என் குரு ஆராதனை 90 வயசில் குதிக்கிறார். என்ன இட்ஸ் அ சைட் விச் கேனாட் பி ஃபர்காட் இன் யுவர் லைஃப் டைம். அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி அவளுக்கு. அது மாத்திரமில்லை, அவள் கர்நாடகத்தில் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறபோது யாரோ ஒரு வித்வான் வந்தார். கர்நாடக வித்வான் அவர். வித்வானாக இருந்திருக்கலாம். பெரியவாள்கிட்ட எப்படி கேட்கணும்னு தெரியல பாவம் அவருக்கு. கன்னடாவில் ஒரு தோட்டக்காஷ்டம் இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாராம் பெரியவாள்கிட்ட. கன்னடாவில் ஒரு தோட்டக்காஷ்டம் இருக்குது, நான் சமர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும்னு கேட்டால் நியாயம். பகவத்பாதாளுடைய சுரூபமாகவே இருக்கக்கூடியவர்கிட்ட உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க. பெரியவா கொஞ்சம் கூட இட் நாட் டேக் அஃபென்ஸ் அட் திஸ் லேக் ஆஃப் கர்டசி. அது ஒன்றும் எடுத்துக்கலை. நடந்து போயிட்டு இருக்கா ரோட்டில். நீங்கள் சொல்லுங்க, நான் கேட்குறேன். கன்னடத்தில் தோட்டக்காஷ்டகம் சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் முடிகிற பொழுது பெரியவா தண்ட வந்தனம் நடு ரோட்டில் தண்டத்தால் வந்தனம் பண்ணா. யார் சொல்கிறாங்கிறது விஷயம் இல்லை, என்ன பாஷையில் இருக்கிறது விஷயம் இல்லை. பகவத்பாதான் மேலே இருக்குது ஸ்தோத்திரம், நமஸ்காரம் பண்ணோம். ஏன்னா அந்த பரம்பரையில் வந்திருக்கோம். அப்படின்னா இருக்கணும் குரு பக்தி. இந்த குரு பக்தி இருந்தால் தான் ஈஸ்வரானுகுலம் கிடைக்குங்கிறத வார்க்கரி சம்பிரதாயத்தில் ரொம்ப அழகாக எடுத்து காட்டியிருக்காள். வார்க்கரி சம்பிரதாயத்தில் பல மகான்கள் இருந்திருக்கா. ஞானேஸ்வர் முதல்ல, துக்காராம் கடைசியில். ஆரம்பம் ஞானேஸ்வர், பூர்த்தி துக்காராம். அங்கே தான் இன்றைக்கும் மகாராஷ்டிரம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஞானோபா துக்காராம்னு சொல்லுவாள். ஞானோபான்னு சொல்லலாம். ஞானேஸ்வர் அப்படி செல்லமாக கூப்பிடுறது ஞானோபா துக்காராம்னு சொல்கிறது வழக்கம். கோரா கும்பார்னு ஒரு பானை பண்ணக்கூடிய கொயரும் வம்சத்தில் வந்தவர் பரமபக்தர். அவர் கிரகத்தில் ஒரு சத்சங்கம் நடந்துருக்கு. சத்சங்கத்தில் நாமதேவர் இருந்தார். இந்த அண்ணா தம்பிகள் 3 பேர், அவளுக்கு ஒரு குட்டி தங்க. நிவர்த்தி, ஞானதேவர், சோபான், முக்தாபாய். 5 வயசு குழந்தை முக்தாபாய். ஞானதேவர் 2வது, முதல்ல நிவர்த்தி, அப்புறம் நிவர்த்தி, ஞானதேவ, சோபான, முக்தாபாய். அப்படி சேர்த்து தான் நாமாவளி போடுற போது நிவர்த்தி, ஞானதேவ, சோபான, முக்தாபாய் அப்படி தான் நாமாவளி போடுறது வழக்கம். அங்கே அவள் குயவரனும் ஒரு கோல் வச்சுருப்பாள். மண்ணால் பானையை தயார் பண்ணி இட் மஸ்ட் பி பேக்டு இன் அ ஃபயர். நெருப்பில் அது பக்குவம் பண்ணி ஹார்டாகணும். அப்போ தான் வெறும் களிமண் தானே, அந்த களிமண் ஹார்டானால் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நெருப்பில் வைக்கிற போது அது சரியாக நல்லா வெந்திருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணணும். போனோம் ஒரு தோசையை வார்த்தைன்னா கல்லில் தோசை திருப்பி போடலாம். திருப்பி போட்டு 2வது பாகமும் சரியாயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த பானையானது பக்குவமாக இருக்கா இல்லையா எப்படி தெரியறது? கையை விட முடியாது, நெருப்பு கொதிக்கிறது, கையால் தொட முடியாது, தோசையாக தொட முடியாது, நிச்சயமாக அந்த பானையை தொட முடியாது. அதுக்கு ஒரு கோல் இருக்குது. அந்த கோலால் தட்டி பார்த்தா அந்த சப்தமானது இண்டிகேட் பண்ணும் இது பக்குவமாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியும். நாமே ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வெங்காய பானை சாதம் வச்சாக்க சரியாயிடுச்சா இல்லையா கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருந்ததுனாக்க ஒரு ஸ்பூன்லேயோ கரண்டிலையோ 2 பருக்கை எடுத்து பார்க்குறோமோனோ, மேலேருந்து பார்க்குறோமோனோ, பார்த்தா ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம்னு தெரியுது. பார்த்தா பக்குவமாக இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும். அந்த மாதிரி இந்த கோலால் தட்டி பார்த்தா அந்த பானை பக்குவமாக இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும். அந்த கோலை பார்த்து இது என்ன தாத்தான்னு கேட்டால் அந்த முக்தாபாய் 5 வயசு குழந்தை, இதுவா இந்த பானை பக்குவமாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோல் அப்படின்னார். இந்த பானையும் பக்குவமாக இருக்கான்னு சொல்லுமான்னு கேட்டார். ஷி வாஸ் எ மிஸ்டிக்கல் சைல்டு. அதனால் இதுவும் ஒரு பானை மாதிரி தானே, இந்த சரீரமே ஒரு மண் பாண்டம் தானே. மண் தான் 50% மண் தான், மீதி 50% தான் 4ஆக பிரிஞ்சு 12% மீதி 4 எலிமெண்ட்ஸும் அப்பு, தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம், தரைக்கு 12%, 50% சரீரத்தில் இந்த மண் தான். இதெல்லாம் பஞ்சீகரணங்கிற ப்ராசஸ்ஸு, அது வேறு சப்ஜெக்ட், சாஸ்திரங்கள்ட்ட நிறைய சொல்லியிருக்கா. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இந்த பானையும் பக்குவமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுமான்னு கேட்டேன். பேஷா சொல்லுமே, அவர் ஏதோ விளையாடணும்னு நினைக்கிற குழந்தை, வி வில் கோ அலாங் வித் த கேம் நினச்சிட்டு கோரா கும்பார் சரி முக்தாபாயை தட்டின, இது பக்குவமாகிடுத்து. ஒவ்வொருத்தரையாக தட்டின்னு வர நாமதேவர் கொஞ்சம் தூரத்தில் உட்காந்துருக்க. அவருக்கு உள்ளூர ஒரு எண்ணம், இவர் என்ன நம்மளை தட்டி பார்த்து நம்ம பக்குவமாயிட்டோமா இல்லையான்னு இவர் என்ன சொல்கிறது? இந்த ஒரு அகங்காரம் வந்த உடனே இது பக்குவமாகதேன்னு தானே அர்த்தம். நாமதேவர்கிட்ட வரும்போது
இந்த பானை பக்குவமாகலைன்னார் கோரா கும்பர். இந்த பானை பக்குவமாகலைன்னு அவராக சொல்ல, பாண்டுரங்கன்னு சொல்ல வச்சுருக்கா. நாமதேவருக்கு இட் வாஸ் ஆஸ் இஃப் இன்சல்ட் வாஸ் ஆடட் டு இன்ஜுரி. ஏற்கனவே இவர் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு நினச்சிருந்தார். இப்போ இது பானை வேறு பக்குவமாகலைன்னு வேறு சொல்லிவிட்டாரோன்னு கொஞ்சம் தாப்பப்பட்டுன்னு கிடுகிடுன்னு இருந்தார். நேர பண்டிகைபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்டுரங்கன் கோவிலுக்கு போயிட்டார். பண்டிகைபுரத்துலாம் எல்லாமே நடந்துருக்கு. கோரா கும்பருக்கு ரொம்ப வருத்தம். நாம் போய் இது மாதிரி அவர் கிளம்பி போக முடியாது, சதஸ்லேருந்து கிளம்பி போக முடியாது, நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணிவிட்டோமே, அவர்கிட்ட போய் க்ஷமாபணம் கேட்கணும்னு ஓடினார். பின்னாடி ஓடினேன். பாண்டுரங்கன்ட்டு போய் இவர் நாமதேவர் 5 வயசு குழந்தையாக இருக்கும்போது பாண்டுரங்கன்ட்டு போய் ஒரு வாக்குவாதம் பண்ணி ஜெயிச்சவர். பாலை குடிக்கணும்னு சுவாமிகிட்ட நிர்பந்தப்படுத்தி, சுவாமி ஒன்றும் குடிக்கலை. நீ குடிக்கலைன்னா உன் சந்நிதியிலேயே கல் மேலே தலையை மோதிண்டு உயிரெழுத்துருவேன்னு மிரட்டி இவர் எங்கேயாவது உயிரிழக்க போகிறாருன்னு சொல்லிவிட்டு சுவாமி பாலை குடிச்சிருக்காரு. இவர் கையால் வாங்கி குடிச்சிருக்காரு. 5 வயசு குழந்தையாக இருக்கும்போது. இப்போ பழுத்த பழமாக இருக்கார் நாமதேவர். பாண்டுரங்கிட்ட அவள்லாம் பேசுவாள், நேரம் பேசுவாள். பாண்டுரங்க, நான் பக்குவமாயிட்டேன்னு சொல்கிறாளே, இது என்ன என்ன அநியாயமாக இருக்குது, எத்தனை அபங்கம் பாடினேன். ஏன்பா உள்ளதை சொன்னால் உனக்கு ஏன் உரைக்கிறதுன்னு கேட்குறார் சுவாமி. சுப்ரீம் கோர்ட்டே ரிஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்துனா இனிமேல் எங்கே போய் பெட்டிஷன் போடுறது தெரியலையே. பாண்டுரங்கன் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டு, அப்பலேட் பெஞ்ச் எல்லாமே அவன் தான். அவனே உள்ளதை சொன்னால் உனக்கு ஏன் உரைக்கிறதுன்னு கேட்குறான். ஆமாம், நீ என்ன சொல்கிற, எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே, பக்கம் வரலேன்னு சொல்கிறியா, என் வாயால் சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறார் பாண்டுரங்கன். அப்போ என் கையால் பாலை வாங்கி குடிச்சேன் நான் குழந்தையாக இருக்கிறது, பக்கம் வரலைன்னா ஏன் குடிச்சேன்னு கேட்டார். உனக்கு பக்கம் வந்துட்டுன்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறதுக்காக நான் குடிக்கலை, நீ என்னமோ தலையை மோதிப்பேன் கல்லுல உயிர் இழந்துடுவேன்னு சொன்னேன், உன் உயிருக்கு ஆபத்து வரப்படாதுன்னு கருணையால் நான் குடித்தேன்னார் பாண்டுரங்கன். ஒரு குரு அனுக்கிரகம் இருந்தால் தான் உனக்கு பக்கம் வரும், குரு அனுக்கிரகம் இல்லாத பக்கம் வராது. நான் இந்த வயசுக்கு மேலே யாரை போய் குருவாக நாடுறது தெரியலையே. ஏன் அந்த கோரா கும்பாரியே வேணாலும் குருவாக வச்சுக்கோ என்ன பாண்டுரங்கன். அடிக்கு மேலே அடி, குட்டுக்கு மேலே குட்டா விழுது, வேறு வழி. பரமேஸ்வரன் ஸ்வரூபம் இருக்கார் பாண்டுரங்கன், அவர் சொல்லிவிட்டார். அதனால் இனிமேல் அது ஒன்றும் மறுக்கிறதுக்கு யோசனை பண்ணுறதுக்கே இடமில்லை. வந்துவிட்டார். வந்தால் வழியில் கோரா கும்பார் இவர் தேடின்னு வரார். வழியில் சந்திச்சுட்டார். காலில் வந்து விழுந்தார். நீங்கள் தான் எனக்கு குருவாக இருக்கணும், அனுக்கிரகம் பண்ணணும்னார். அவர் நடுங்கி போயிட்டார் கோரா கும்பார். பாண்டுரங்கனுக்கும் நாமதேவருக்கும் நடந்த சம்பாஷணம் அவருக்கு தெரியாது. இவர் வந்து காலில் விழுறதாவது, நீங்கள் ரொம்ப பெரிய பக்தர், நாங்கள் தான் உங்கள் காலில் விழணும், நீங்கள் யாராவது தப்பு நடந்தால் நீங்கள் மன்னிக்கணும்னு அவர் காலில் விழுறார். ஒருத்தர் பரஸ்பரம் நமஸ்காரம் பண்ணியிருக்கார். எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. பாண்டுரங்கன் சொன்னார், உங்களை குருவாக ஏற்றுக்க சொல்லியிருக்கார், அதனால தான் வந்திருக்கேன்னார். எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, நான் குருவாக இருக்கிறது எனக்கு யோகியதை தான் கிடையாது. உங்களுக்கு குருவாக அணுகணும்னு பாண்டுரங்கன் உத்தரவு பண்ணியிருக்காருன்னா, ஒருத்தர் சொல்கிறேன், விஷோபா கேச்சர்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை வேணால் நீங்கள் குருவாக அடையலாம். இவ்வளோ தான் சொன்னேன். அந்த விஷோபா கேச்சர் எங்கே இருக்கார், அவருக்கு பர்மனெண்ட் அட்ரஸ் என்ன அடையாளம், ஷேப்பாக இருப்பாரா, கருப்பாக இருப்பாரா, உயரமாக இருப்பாரா, குட்டையாக இருப்பாரா, ஒன்றும் தெரியாது. அந்த காலத்தில் ஃபோட்டோகிராஃபியெல்லாம் கிடையாதுன்னு யாராவது சித்திரம் வரைஞ்சி காட்டினா உண்டு, அதுவும் வரைஞ்சி கொடுக்கல. விஷோபா கேச்சர்னு பேரை மாத்திரம் சொன்னேன், அவ்வளவுதான். இவர் நேராக கிளம்பி போயிட்டார். நாமதேவர் அந்த விஷோபா கேச்சரை பார்க்கணுன்னு போயிட்டார். மத்தியானம் 12 மணி 1 மணி, நல்ல வெய்யலாக இருக்குது. கோவில் தான் பூஜை, கார்த்தால பூஜை முடிஞ்சு நிறைய சாத்தியாச்சு. அங்கே ஒரு ஸ்வயம்புவாக ஒரு கோவிலுக்கு வழியில் ஒரு சிவலிங்கம், அந்த சிவலிங்கத்துக்கு மேலே காலை வச்சுட்டு ஒரு கிழவர் படுத்திருந்தார். இவருக்கு பார்த்த உடனே பொறுக்கலை. என்ன அபச்சாரமாக இருக்குது, சிவலிங்கத்துக்கு மேலே காலை வச்சிருக்கேட அப்படின்னு கொஞ்சம் விளக்கவே கர்ஜிச்சு சொல்லிவிட்டார். அவர் பாவம் வயசானவர், ரொம்ப சன்னமான குரலில், அப்பா நீ யாரும் எனக்கு தெரியாது, நான் ரொம்ப வயசாகிடுத்து, உடம்பு முடியல, தள்ளலை, காலில் சிவலிங்கம் அடியில் இருக்கோ அது கூட நான் கவனிக்கலை, நல்ல வேளை சமயத்தில் வந்தேன், எனக்கு ஒரு பெரிய உபகாரம் பண்ணு, இந்த காரை பிடிச்சி தூக்கி சிவலிங்கம் இல்லாத இடத்துல கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுடுவேன் அப்படின்னார். தான் அவருக்கு ஏதோ பெரிய உபகாரம் பண்ண போகிறோன்னு நினச்சிட்டு இவர் காரை பிடிச்சி தூக்கி ஒரு 7-8 இன்ச்சு தூரத்தில் கொஞ்சம் திருப்பி விட்டார். காலை எங்கே வச்சாரோ அங்கே ஒரு சிவலிங்கம் முளைச்சது. இன்னொரு 8 இன்ச்சு தள்ளி இன்னொரு இடத்துல வச்சார் காலை, அங்கே ஒரு சிவலிங்கம் முளைக்கிறது. இப்படி முழுக்க ஒரு சர்க்குலராக ஒரு பெரிய சிவலிங்க வரிசை. இவருடைய தலை நடுவில், இவருடைய ஹைட்டு தான் ரேடியஸு, ஒரு பெரிய சர்க்கிள் சிவலிங்கம். திடீர்னு ஞானோதயம் ஏற்பட்டது.
சிவன் எங்கே இல்லையோ அங்கே என் காலை வையின்னு சொன்னாரே, அந்த பரமேஸ்வரன் இன்னும் என் ஹிருதயத்தில் தான் வரல அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாதத்தை தூக்கி தன் நெஞ்சில் வச்சுட்டார். ஞானோதயம் ஏற்படுது, குருவுடைய பாத ஸ்பர்ஷம் கிடைச்சது. அவர் தான் விஸ்வபாக்கியச்சர். அதனால் ஈஸ்வரனை நேர பார்த்து பேசினா கூட போராது, குரு கிருப்பை இருந்தால்தான் ஞானம் சித்திக்கும்னு பகவான் வாக்கால் கதியில் நாமதேவருக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கார் பாண்டுடுங்க. எத்தனை பேருமே இது மாதிரி எத்தனை இடங்களில் எத்தனை பெரியவாள்லாம் பேசியிருக்காள். பஜன சம்பிரதாயத்தில் 20வது நூற்றாண்டு அதுக்கு ஒரு பெரிய புத்துயிர் கொடுத்து இப்படி தான் சம்பிரதாய பஜனை பண்ணணும்னு நமக்கு காட்டுறதுக்காக வந்த மகான் கோபாலகிருஷ்ணபாத சுவாமி. புதுக்கோட்டை சம்பிரதாயம்னு சொல்கிறது. அவளுக்கு முன்னாடி இல்லாத சில கீர்த்தனைகள் தான் சேர்த்துருக்கா திவ்யநாம சங்கீர்த்தனத்தில் அப்படின்னு கேள்வி. அவள் கோபாலகிருஷ்ணபாத சுவாமி தான் தீபம் எடுத்த உடனே குரு மேலே ஒரு அபங்கம் அதை பாடுறதுங்கிறது முன்னாடி அவளுக்கு முன்னாடி நரசிம்மபாரதனுடைய பெரியவாள்லாம் இருந்திருக்கா. இவள் தான் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லி கேள்வி. அது என்ன சொல்கிறது, குருவுடைய பஜனம் உனக்கு புஸ்தகம் படித்தா தெரியாது. யார் குருவுடைய சரணத்தில் போய் ஆசிரியிச்சு பல வருஷங்கள் அங்கேயே இருக்கானோ, அனுபவத்தில் எவன் குருவுடைய கிருப்பை அனுபவிச்சிருக்கானோ அவனுக்கு தான் புரியும். அதனால் குரு பஜனாச்சா மகிமானக்களே, குரு பஜனாச்சா மகிமானக்களே, ಆಗಮನಿಗಮಾಶಿ ಅನುಭವೀತೆ ಜಾನತೀರೆ ಗುರುಪದಿಂಚೆ ರಹೀವಾಸಿ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಹೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಸದ್ಗುರುರಾಯಾಚಿ ಮಾಜಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯಾಚಿ. கோடி பிரம்மகத்திகள் பறந்து போயிடும் குருவை போய் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணா அப்படின்னு ஒரு சரணம் இருக்குது இந்த அபங்கத்தில். சம்பிரதாயத்தில் என்ன பண்ணுவா, தீபம் எடுத்து தீபத்தை சுற்றி இப்போ பிரதட்சணம் பண்ணுற போது இந்த சரணம் வரும்போது மாத்திரம் இப்படி சயன பிரதட்சணமாக கீழே விழுந்து அது மட்டும் பிரதட்சணமாக வந்துருப்பா. இது இந்த சரணம் வரும்போது மாத்திரம் சயன பிரதட்சணமாக பண்ணுறது. கோட்டி பிரம்ம ஹத்யாமரதி கரிதாம் தண்டவத்த லோட்டாங்கண காரிண மோக்ஷ லோலே பாயாம்ச தன்ய தன்ய ஹோ பிரதட்சிணா சத்குருராயாச்சி மாஜி ஸ்ரீ குருராயாச்சி. குரு ஸ்மரணம் போகிறோம், குரு ஸ்மரணம் குரு வந்தனம் எவ்வளவு பெரிய மகாபாபமாக இருந்தாலும் போக்கி வைக்கக்கூடிய சக்தி ஞானியாக இருக்கக்கூடிய குருவுக்கு உண்டு. அப்பேற்பட்ட குரு ஈஸ்வரனை விட ஒருபடி அதிகமாக கொண்டாட வேண்டிய குருவை ஒருத்தன் மதிக்காமல் இருந்துட்டான்னா குருஷ்சாபி அவஜானாது யஸ்யார்யோனு மதே கதஹ காஷ்சஸ்பிருஷது பாதேன குருன் பரிவதேத் ஸ்வயம் மித்ரே துருஹ்யேத சோத்யந்தம் யஸ்யார்யோனு மதே கதஹ. அந்த குருவிட்ட எதிர்த்து பேசிவிட்டான்னா அவனுக்கு எப்பேற்பட்ட பாபம். எப்போதுமே ரொம்ப ஒசந்திருக்கக்கூடிய வஸ்துவிடத்தில் அபச்சாரம் பண்ணான்னா, ரொம்ப ஒசந்த வாழ்க்கை அபச்சாரம் பண்ணால் அதுக்கு தோஷம் ஜாஸ்தி. நீங்கள் சாதாரணமாக ஒருத்தனை வதம் பண்ணாலே பெரிய தோஷம், பிராமணனை வதம் பண்ணிவிட்டான்னா பெரிய தோஷம். அது மாதிரி சாதாரணமாக ஒருத்தரை நிந்திர பண்ணால் தோஷம், நீ பகவான் நிந்திர பண்ணிவிட்டா அந்த தோஷம் ஜாஸ்தி. சாதாரணமாக திருடினாலே தோஷம், ஸ்வர்ணத்தை திருவிட்டா பஞ்சமகாபாதங்களில் ஒன்றா போயிடுது. அது மாதிரி ரொம்ப பூஜிக்க வேண்டிய குருவை போய் ஒருத்தனை எதிர்த்து பேசிவிட்டான்னா எந்த பாபம் சேருமோ அந்த பாபம் என் ராமன் காட்டுக்கு போனோம்னு யாரும் அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு சேரட்டும். காஷ்சஸ்பிருஷதுபாதேன குருன் பரிவதேத் ஸ்வயம் மித்ரே துருஹ்யேத சோத்யந்தம் யஸ்யார்யோனுமதே கதஹ. குரு மகிமை முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினைக்காதவங்க. இது ஒரு ஷோர் பதத்துக்கு ஒரு பான ஷோத்துக்கு ஒரு ஷோர் பதம்னு சொல்கிற மாதிரி. இப்போ குருமகிமை எக்ஸ்க்ளூசிவ் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் விஷயம் வேறு. நாம் பரத சபதத்துக்கு நடுவில் பார்க்குறதுனால இதோடு நிறுத்திட்டு மேலே அடுத்த சபதத்துக்கு போயிடுவோம், போயிட்டே இருக்கும். இது சொல்ல ஆரம்பித்தா போயின்னு இருக்கும், அதுக்கு ஒன்றும் முடிவு கிடையாது. மொத்தத்தில் குரு பக்தி எல்லாருக்கும் வரணும், அதான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் இன்றைக்கி ஆச்சாரியால் பண்ண குருபாதுகா பஞ்சகமும் அதே மாதிரி தோட்டகாஷ்டகமும் முழுக்க சொல்லித்து தோட்டகாஷ்டகத்தை இன்றைக்கும் எல்லா பாடசாலைகள்லேயும் குழந்தைகள்லாம் சாயங்காலம் சந்தியானம் பண்ணி சமிதானம் பண்ணிவிட்டு தோட்டகாஷ்டத்தை சொல்லி நித்தியம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணுது. கிட்டத்தட்ட எல்லா பாடசாலைகள்லையும் இந்த பழக்கம் இருந்துருக்கு. நம்ம கிரகங்கள்லேயும் குருவாரத்துலையாவது தோட்டகாஷ்டகத்தை அவசியம் சொல்கிறது, குரு பாதுகா பஞ்சகத்தை சொல்லணும். அதே மாதிரி சொல்லி குரு பிரசாதம் வேணும்னு பிரார்த்திக்கணும். குரு பிரசாதம் இருக்கிறவாளுக்கு ஈஸ்வர பிரசாதம் நிச்சயமாக கிடைக்கும்.
ஈஸ்வர பிரசாதம் இருக்கிறவாளுக்கு குரு பிரசாதம் கிடைக்கும்னு கேரண்டி சொல்ல முடியாது. நாமதேவருடைய கதை தான் அதுக்கு பிரத்யட்ச பிரமாணம். ஈஸ்வர கிருபை இருந்தது, குருவுடைய அனுகிரகம் வந்தப்பறம் தான் அது பூர்ணமாச்சு, அது மட்டும் பூர்த்தி ஆகலை. ஆனால் குரு கிருபை இருந்துடுத்துனாக்க அது ஈஸ்வர கிருபை தாராளமாக நிச்சயமாக கிடைச்சிடும். இது பின்னாடி சந்தர்ப்பம் ஏதாவது வரும்போது வேறு ஒரு திருஷ்டாந்தம் அப்புறமா சொல்கிறேன். இந்த குருவை எதிர்த்து பேசக்கூடியவனுக்கு என்ன பாப்பமோ அந்த பாப்பம் என் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு அந்த பாப்பிக்கு வந்து சேரட்டும். காஷ்சஸ்பிருஷது பாதேன குருன் பரிவதேத் ஸ்வயம் மித்ரே துருஹ்யேத சோத்யந்தம் யஸ்யார்யோனுமதே கதஹ பாயசம் கிருசரம் சாகம் விருதா சோஷ்ணாது நிர்குணः குருன்ஷ்சாபி அவஜானாது யஸ்யார்யோனுமதே கதஹ. பாயசத்தையோ எள்ளுருண்டையோ சாகம்ங்கிறது ஆட்டுப்பால் காரணம் இல்லாமல் ஒருத்தன் சாப்பிட்டான்னா இதெல்லாம் தோஷம்னு விட்டேன். அதனால தான் இன்றைக்கி பாருங்க, இங்கே ராத்திரி ஏதோ பலகாரத்துக்கு இட்லி பண்ணலாம், தோசை பண்ணலாம், உப்புமா பண்ணலாம், சப்பாத்தி பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். நான் பாயசத்தை போய் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது. பாயசத்தை ஒரு நிமித்தமாக, அதனால தான் ஒரு தை வெள்ளிக்கிழமை ஏதோ சுவாமிக்கு ஒரு நைவேத்தியம், ஒரு அமாவாசை, ஒரு நைவேத்தியத்துக்காக பாயசம் பண்ணி சாப்பிடலாம். சக்கரை பொங்கல் வச்சு அம்பாளுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாம். வெள்ளிக்கிழமையாது சாப்பிட வேண்டாம் சொல்ல, பகவத் பிரசாதமாக சாப்பிடு, எனக்கு டிஃபனுக்கு பாயசம் பண்ணி கொடுன்னு கேட்கக்கூடாது. டிஃபனுக்கு வேறு இட்லி பண்ணட்டும், தோசை பண்ணட்டும், பஜ்ஜி போண்டா என்ன வேணால் பண்ணட்டும். இந்த பாயசம் கிருசரம்ங்கிறது எள்ளுருண்டை, அதாவது எள்ளும் வெல்லமும் கலக்கிறதோனோ, அதான் நம்ம கிருசரம் வந்து இது ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எள்ளுருண்டை ஸ்ராத்தத்தில் மாத்திரம்தான். டிஃபனுக்காக எள்ளுண்டை பண்ணான்னு எங்கேயாவது உண்டா? விஷயம் தெரியாத அசத்துன்னு அர்த்தம். எனக்கு எள்ளுண்டு ஒரு எங்கள் பெரியவா வேடிக்கையாக சொல்லுவாள், கொஞ்சம் சமத்து போகாத குழந்தை, அப்பாவுக்கு சிராதம் பண்ணிட்டுருக்கான். எனக்கு இது மாதிரி எள்ளுண்டே என்னைக்கு பண்ண போகிறேன்னு கேட்டுவிட்டான் அம்மாட்ட. அம்மா இருக்கா என்ன சொல்லுவேன், அவள் அதை விட சமத்து, அவள் அப்பா இல்லையே அதை கேட்டு சந்தோஷப்படுறதுக்குங்கிற. அப்பா இருந்தால் எள்ளுண்டே வரப்போகிறது இல்லையே, இவன் சாதம் பண்ணுறதே அப்பா இல்லைங்கிறதுனால தான் சாதம் பண்ணுறான். அது மாதிரி அசம்பாவிதமாக பேசப்படாது. எள்ளுண்டைங்கிறது பிதர்களுக்கு மாத்திரம்தான், அந்த தினத்தில் மாத்திரம்தான் எள்ளுண்டை பண்ணுறது. பாக்கி நாளில் டிஃபனுக்கு எள்ளுண்டை பண்ணப்படாது. பாயசம் ராமாயண ஸ்லோகம், பாயசம் கிருசரம் சாகம் விருதா சோஷ்ணா துனிர்குணா. காரணமே இல்லாமல் கருணை இல்லாமல் அவன் மாட்ட சாப்பிட்டோம். அப்படி சாப்பிட்டா என்ன பாபம் வருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு வந்து சேரட்டும். பாயசம் கிருசரம் சாகம் விருதா சோஷ்ணா துனிர்குணா குருன்ஷ்சாபி அவஜானாது யஸ்யார்யோனுமதே கதஹ. குருன்ஷ்சாபி அவஜானாது, இது ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன், 2 ஸ்லோகங்களில் சொல்லியிருக்கார். குருவை மதிக்காமல் இருக்கட்டும், லெட் ஹிம் பி கண்டெம்ப்டுவஸ் ஆஃப் ஹிஸ் குரு அப்படின்னு அர்த்தம். குருன்ஷ்சாபி அவஜானாத்துன்னு சொன்னாக்க குருவை மதிக்காமல் திரஸ்காரம் பண்ணட்டோம்னு அர்த்தம். திரஸ்காரம் பண்ணால் என்ன பாப்பமோ அந்த பாப்பம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு வந்து சேரட்டும். விஸ்வாசாத் கதிதம் கிஞ்சித் பரிவாதம் மிதக்வச்சித் விவருணோது ச துஷ்டாத்மா யஸ்யார்யோனுமதே கதஹ. ஒரு நண்பன் தன்னுடைய நண்பன்கிட்ட ரகசியமாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இன் கான்ஃபிடென்ஸ் பகிர்ந்துட்டான். அந்த கான்ஃபிடென்ஸை அவன் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவர் நினைச்சுட்டு பகிர்ந்துட்டான். அது தான் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு தப்பு, அந்த தப்பை யார்த்தையாவது வாய் விட்டு சொன்னால் கொஞ்சம் மனசில் இருக்கக்கூடிய பாரம் இறங்கும்னு நினச்சிட்டு செஞ்ச பாபத்தை சொல்லி தீருன்னு இருக்கணும். ஏதோ நண்பன்கிட்ட சொல்லிவிட்டான். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த நண்பன் who was privy to this confidence, he did not keep up the confidence. அவன் என்ன பண்ணிட்டான், எல்லாருக்கும் தம்பட்டம் அடித்து ஊர் முழுக்க இவனுடைய நல்ல பேரை கெடுக்கும்படியாக அந்த விஷயத்தை, ரகசியமான விஷயத்தை எல்லாருக்கும் அம்பலப்படுத்திவிட்டான். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. இந்த அம்பலப்படுத்துகிறவனுக்கு he was struck by pangs of conscience. பண்ணிட்டோமே, நம்மகிட்ட நம்பிக்கை வச்சு வெளியில் போகாதுங்கிற விஸ்வாசத்தை தானே என்கிட்ட சொன்னேன். விஸ்வாசங்கிற வார்த்தை ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. விஸ்வாசாத் கதிதம் கிஞ்சித்து பரிவாதம் மிதக்வச்சித்து. மிதகானா 2 பேருக்குள்ள மியூச்சுவலாக பரமாறின்ற விஷயம். அதை போய் பண்ணிட்டோமே, எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக அம்பலப்படுத்திட்டோமே, இந்த பாபத்துக்கு ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு அந்த ஊரில் ஒரு தபஸ்வி இருந்தார்.
ஒரு மலை மேலே உச்சியில் அவர் மாட்டும் எங்கேயோ ஒரு குகையில் தபஸ் பண்ணிட்டுருக்கார். அந்த மலை மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த தபஸ்வியை போய் பார்த்தா, நமஸ்காரம் பண்ணான். நான் இது மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணிவிட்டேன், என் நண்பனுங்கிட்ட நம்பி ஒரு விஷயத்த சொன்னார், நான் அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணி எல்லாருக்கும் தெரியபடியாக பண்ணிவிட்டேன், இப்போ ரொம்ப வருத்தப்படுறேன், இது மாதிரி ஒரு விஸ்வாசத்தை கெடுத்துட்டோமே, ரொம்ப வருத்தப்படுறேன், இதுக்கு என்ன பரிகாரம் ஏதாவது பண்ணணும், நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணான். பரிகாரம் சொல்கிறேன், முதல்ல நான் ஒரு வேலை கொடுப்பேன், செய்வியோன்னு கேட்டேன். சொன்னால் செய்கிறேன், நீங்கள் எது சொல்கிறோட செய்கிறேன்னா. நிறைய பேப்பர் கொண்டு வா அப்படின்னா. கொண்டு வந்தான். சின்ன சின்ன பீஸாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணு அப்படின்னு. ஏதோ பிரசாதம் பேக் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக பேப்பர் பீசஸ் எல்லாம் கேட்குறாரு போல் இருக்குது, நிறைய பேர் வெட்ட வருவா போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு 100-200 பீஸாக கட் பண்ணான். இப்போ நீ என்ன பண்ணுற, மலை உச்சியில் ஏறி, நடுவில் எங்கேயோ ஒரு குகையில் இருக்கார் இவர், மலை உச்சியில் ஏறி இத்தனை பீஸையும் 4 பக்கத்தையும் தூக்கி எறி அப்படின்னா. என்ன ஒன்றும் காரணமே புரியலையே, லாஜிக் ஒன்றும் தெரியும், ஏதோ சொன்னார், போய் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வந்தான். நீங்கள் சொன்னபடி செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு. இப்போ மலை உச்சியிலேருந்து தூக்கி எறிஞ்ச அத்தனை பீஸ் பேப்பரையும் மறுபடியும் திரட்டி கொண்டு வானார். நடக்கக்கூடிய காரியமா? மலை உச்சியிலேருந்து எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான அடி உயரத்தில் இருக்குது, அங்கேருந்து 100-200 பீஸ் பேப்பர் 4 திக்குக்கிட்டையும் காற்று வர, அது எங்கே விழுந்துனே யாருக்கும் தெரியாது, ஈஸ்வரேவ ஜானாதி. இது முடியவே முடியாத, எப்படி கொண்டு வர முடியும்? அந்த மாதிரி தான் ஒருத்தருடைய பேரை நீ கெடுத்துட்டேன்னா திருப்பி யூ கேனாட் ரெஸ்டோர் தி ஃபேர் நேம் ஆஃப் எ பர்சன். கேரக்டர் அசாசினேஷன் சொல்கிறோமோ, அது மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தோஷத்தை நீ 4 பேருக்கு அம்பலப்படுத்தி விட்டேன்னா, அப்புறமா அவன் வாஸ்தவத்திலேயே அவன் தப்பு பண்ணலேன்னு தெரிஞ்சால் கூட யூ கேனாட் கிவ் பேக் இஸ் குட் நேம் டு ஹிம். அந்த கலங்கம் ஸ்டிக்மா நிற்க தானே நிற்கும். அதனால் யாரை பற்றியும் தூஷணம் பேசக்கூடாது. இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மகிட்ட நம்பி ஒருத்தர் சொன்னால் கூட அது சம்டைம்ஸ் அவர் தன்மேலேயே ஒரு தப்பை, தான் செய்யாத தப்பை தன்மேலேயே ஆரோப்பணம் பண்ணியிருக்கார். ஒரு சாதுவாக இருக்கக்கூடாது, என்ன பண்ணுவார், ஈ மே டேக் அப்பான் ஹிம்செல்ஃப் தி மிஸ்டேக் டன் பை சம்படி எல்ஸ். அது மாதிரி சாதுக்களாக இருக்கிறவா பண்ணுவாள். அவர் சொல்கிறத அப்படியே சத்தியமாக எடுத்துட்டு நீங்கள் 4 பேருக்கு அம்பலப்படுத்திவிட்டேன்னா அந்த பேரை திருப்பி கொடுக்க முடியுமா? அவனால் கொடுக்க முடியுமா? அதனால தான் வேதம் என்ன சொல்லிட்டு, நாஸ்மீலங்கீர்த்தஜேத்து, பிராமணாவை பற்றி குறை சொல்லாத, வேதவித்துக்களுக்கு போய் நித்திய நமஸ்காரம் பண்ணு, குறை சொல்லாதேன்னு விட்டேன். நீ யார் குறை சொல்கிறதுக்கு? அதை கிறிஸ்டியன் தியாலஜிலையும் அதான் சொல்கிறான், ஜட்ஜ் நாட் லெஸ்ட் ஈ பி ஜட்ஜ்டு. நீ வேற ஒருத்தரை போய் திராட்சில் தூக்கி பார்க்கணும்னு நினைக்காத. ஒன்றை திராட்சில் தூக்கிறதுக்கு எத்தனை நாழி ஆகும்? அவள் பாக்கி இருக்கிறவா எல்லோரும் ஒன்று திராட்சில் தூக்கி இடம் போட்டு வச்சுருப்பாளோனோ. யாரை பற்றியும் நம்ம வாக்கால் குறை சொல்லப்படாது. இது ஒரு பெரிய ஒரு குணம். இந்த பாகவதத்தில் ஒருபடி மேலே போயிட்டா, ஒருத்தரை கொண்டாடவும் கொண்டாடாத, குறையும் சொல்லாதே, பரஸ்வபாவ கர்மாணி நப்பிரசம்சேன் நகர்கேத்துங்கிறது பாகவத ஸ்லோகம். பொறுத்தியார் குணத்தையும் கொண்டாடாத, ஸ்தோத்திரமும் பண்ணாதே, அவள் நிந்தனையும் பண்ணாத, நீ மாற்றம் உன் வேலையை பார்த்துன்னு போ பேசாமல். சரி, ஸ்தோத்திரம் பண்ணால் கூட ஓரளவுக்கு பரவாயில்லைன்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் நிச்சயமாக நிந்தனை பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தர் போய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறது கூட ஏன் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கா பாகவதத்தில். எனக்கு வாஸ்தவத்திலேயே அவர் ஸ்தோத்திரத்துக்கு பாத்திரமாக நமக்கு தெரியாது. அந்தரங்கத்தில் யாருடைய மனசில் என்ன இருக்குதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. இது சிவன் சார் புஸ்தகத்தில் நல்லா எழுதியிருக்கார். ரொம்ப க்ளோஸாக ஒரு சில வருஷங்கள் 24 மணி நேரமும் ஒருத்தரோட கூட இருந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவர் ரொம்ப உத்தமர்னு தெரிஞ்சின்றாலுடைய அவருடைய குணத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியாது. அதே மாதிரி ஒருத்தன் துஷ்டங்கிற விஷயத்தையும் அவன் பண்ணக்கூடிய வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வச்சுன்னு தீர்மானம் பண்ணப்படாது. அவன் மனசு எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா நல்லவனா கெட்டவனாங்கிறது ரொம்ப நெருங்கி பழகினப்பறம் தான் தீர்மானம் பண்ணோம். அது தீர்மானம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சக்தி இருக்கான்னு தெரியாது. வேண்டாமே, இப்போ அவன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு ஒருத்தனை தீர்மானம் பண்ணி நமக்கு ஆக வேண்டியது என்ன இருக்குது? நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போவோமே, நாம் ஒன்றும் ஒருத்தரையும் குறை சொல்ல வேண்டாம். இது ஒரு பெரிய ஒரு தர்மம். இது யாரையும் குறை சொல்லப்படாது. அவள் ட்ரிப்ளிகேன் பிரிவா சொல்லுவா, ராமாயணத்துலேயோ பாகவதத்துலேயோ பாரதத்துலேயோ வரக்கூடிய பாத்திரங்கள் யாரையும் குறை சொல்லாது. ராவணனாக இருந்தாலும் சூர்பனகையாக இருந்தாலும் மந்திரியாக இருந்தாலும் குறை சொல்லாத. ஏன்னா வால்மீகியும் வியாசனும் அவளை பற்றி பேசியிருக்கா, நம்ம பற்றி பேசலையே. நம்ம விட வசந்தவா தான். ஏன்னா வால்மீகி ராமாயணத்தில் இம்மாற்றலாக போயிட்டானோ இந்த கேரக்டர்ஸ் தான். நாம் இம்மாற்றல் நிச்சயமாக நாம் யாரும் சொல்ல முடியாது. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆகிடுச்சுனாக்கா ஃபோட்டோவை தான் காட்டுவோம். பிள்ளைக்கோ பண்ணும், எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா அப்படின்னு ஃபோட்டோவை காட்டலாம், அவ்வளோதான். வி வில் பி கன்ஃபைன் டு எ ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் 1 ஜென்ரேஷன். அப்புறம் தான் அப்புறம் பேரம்பேத்தி வந்தாக்க
அவள் அப்பா அம்மா ஃபோட்டோ நம்ம பொண்ணையோ புள்ளையோ வச்சுட்டு இருப்பாள். இது நம்ம ஃபோட்டோ அது அடுத்த ஜென்ரேஷன் மிஞ்சி போனால் 2 ஜென்ரேஷன் இருக்கும். 3ஆவது ஜென்ரேஷன் நிச்சயமாக கொள்ளு தாத்தா ஃபோட்டோவாக வச்சுக்க போகிறான், கொள்ளு பாட்டி ஃபோட்டோயாக வச்சுக்க போகிறான். அதெல்லாம் வச்சுக்க போகிறது இல்லை. அதனால் நாம் யாரையும் குறை சொல்ல வேண்டாம். ராமாயணத்துலேயோ பாகவதத்துலேயோ வியாசரோ வால்மீகியோ பேசியிருக்கானா அவள் நம்ம விட இன்னும் வசந்தவா. அவள் குறை சொல்லப்படாதும்பா. நம்பிக்கையாக சொல்ல விஷயத்தை ஒருத்தன் வெளியில் அம்பலப்படுத்தப்படாது. விஸ்வாசாத் கதிதம் கிஞ்சித்து பரிபாதம் மிதக்வச்சித் விவருணோத்து சதுஷ்டாத்மா யஸ்யார்யோனுமதே கதः. அகர்த்தா அகிருதஜ்ஞஸ்ச சக்தாத்மா நிரபத்ரபः லோகே பவது வித்வேஷ்யः யஸ்யார்யோனுமதே கதः. ஒரு வேலை செய்யலை, வேலையே செய்யாமல் ஜென்மா முழுக்க சில பேர் அப்படி தப்பிச்சுன்னு போய்ட்றான். உலகம் முழுக்க அவனை பார்த்து காரி துப்பும், நிந்தனை பண்ணும். யூ மஸ்ட் ஏர்ன் யுவர் ஸ்பர்ஸ் ஆஸ் தி ஃப்ரேஸ் கோஸ் இன் இங்கிலீஷ். உழைக்கணும். உழைப்பு இல்லாமல் சோம்பேறியாக ஜென்மா முழுக்க உழைச்சவன் தான் விஸ்ராந்தி பண்ணிக்கலாம். உழைக்காமல் பர்மனெண்ட்டாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்னாக்க ரிலாக்ஸேஷன் மஸ்ட் ஃபாலோ ஒர்க். It cannot be a full-time occupation by itself. Relaxation cannot be a full-time occupation by itself. ஏதோ ஒரு துறையில் உழைக்கணும். உழைச்சாதான் தட் இஸ் தி கேரக்டர் ஆஃப் எ மேன். மேன்னாக்க இட் இன்க்ளூட்ஸ் விமன் ஆல்சோ. ஏதோ உழைப்பு இருக்கணும். ஒரு காரியமும் செய்யாமல் வந்துட்டான் சோம்பேறி. ஒரு காரியம் துரும்பெடுத்து போட மாட்டான். பாக்கி இருக்கிற வேலை செய்கிறது இவன் மாட்டில் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பான். அதில் ஏதாவது குறை சொல்லுவான். இது இண்டிவிஜுவல் லெவலில் ஃபேமிலி லெவலில் மாத்திரம் இல்லை, ஆர்கனைசேஷன் லெவல்லையும் உண்டு. சில பேர் அவன் மாட்டில் வேலை செய்யாமலேயே காலத்தை ஓட்டின்னு இருப்போம், ஏதோ சம்பளத்தை வாங்கிட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி இருந்தால் அது பெரிய பாபம் விட்ட. அகர்த்தா எகிருத்தஜ்ஞஸ்ச. அகர்த்தானா ரொம்ப வசந்த நிலையில் கர்மா எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு தான் செய்ய வேண்டிய கடமைகளெல்லாம் ஒழுங்காக செஞ்சு நான் செய்கிறேங்கிற எண்ணமே இல்லாமல், கர்த்தృత్వ புத்தி இல்லாமல், சென்ஸ் ஆஃப் டூயர்ஷிப் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஞானி வேறு. இங்கே பாபத்தை பற்றி தான் சொல்கிறார், ஞானியை பற்றி சொல்லலை. அகர்த்தானா வேலையே செய்யாமல் பரம சோம்பேறியாக இருக்கக்கூடியவன். அகிருத்தஜ்ஞஸ்ச. யாரோ இவன் வேலையை செய்கிறேனாங்க, இவன் குடும்பம் நடத்தணுமோனோ, இவனுக்கு யாரோ அப்பப்போ ஏதோ உபகாரம் பண்ணுறா. உபகாரம் பண்ணவா எல்லாரையும் மறந்து கொஞ்சம் கூட சென்ஸ் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் இல்லாமல் வந்துட்டான். அகிருத்தஜ்ஞஸ்ச சக்தாத்மா நிரபத்ரபா. சக்தாத்மா ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றி ஸ்மரணமே இல்லை. ஆத்மஸ்வரூபத்தையே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஞானிகளுக்கு விதிவிலக்கு. அவள் வேலை செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவள் ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இட் செல்ஃப் இன் தி கார்போரியல் வேர்ல்டு இஸ் எ கிரேட் பிளெஸிங். அவள் இருந்தால் போகிறோம், ஞானிகள் இருந்தால் போகிறோம். அவள் சந்நிதியே நமக்கு பெரிய அனுகிரகம். அவள் வேலை செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் இவன் ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றி விசாரமே பண்ணலை. ஞானியை பற்றி எங்கே பேசுகிறதுக்கு? சக்தாத்மா நிரபத்ரபா. ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஸ்மரணம் இல்லை, வேலை ஒன்றும் இல்லை, செய்யணுன்று மறந்துருக்கான், வெக்கம் மானம் இல்லாமல் இருக்கான், சூடு சொன்ன இல்லாமல் இருக்கான். நிரபத்ரபா. இவ்வளவும் இருந்ததுனாக்க உலகத்தில் யார் தான் இவனை ஒத்துப்பா? லோகே பவது வித்வேஷ்யா யஸ்யார்யோனுமதே கதः. உலகம் முழுக்க இவனை நிந்தனை பண்ணட்டும். உலகத்துக்கு லெட் ஹிம் பிகம் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்சூர் இன் தி என்டையர் வேர்ல்டு. அந்த மாதிரி எந்த பாபம் வருமோ, இப்படியெல்லாம் தோஷம் இருக்கக்கூடியவனுக்கு என்ன பாபம் வருமோ அந்த பாபம் என் ராமன் காட்டுக்கு போனோம்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு சேரட்டும். அது மாத்திரமில்லை, அனவா அப்பிராப்பிய சதுஷாந்தாரான் அனபத்திய பிரமீயதாம் அனவாப்பிய கிரியாம் தர்மியாம் யஸ்யார்யோனுமதே கதः. தனக்கு தகுந்த ஒரு பத்னியை அடையாமல் போகட்டும். பாபம் நல்ல புண்ணியம் இருந்துட்டுனா காலத்தில் விவாகமாகும். தகுந்த மனசுக்கு அனுகூலமாக இருக்கக்கூடிய பத்னி வரணும். பல பேர் குழந்தை கல்யாணம் ஆகணும் எல்லாம் சொல்லுவா, பிள்ளையோ பொண்ணையோ கூட்டின்னு வருவா. எல்லாம் நான் அவளுக்கு எப்போதுமே மனோனுகூல தாம்பத்திய சித்திரஸ்துன்னு தான் சொல்கிறது. அச்சிராது உத்வாக பிரார்த்திரஸ்து. கல்யாணம் ஆகணும்னு சொன்னால் மாத்திரம் போகாது, கல்யாணம் ஆனப்பறம் சந்தோஷமாக இருக்கணுமே. இந்த ஃபேரி டேல் எண்டிங் மாதிரி அந்த ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கணுமே. அது மாதிரி இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சண்டை போட்டுகிட்டே இருந்ததுனாக்க இந்த கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பண்ணாமல் இருந்திருக்காமேன்னு தோணுமோனோ அப்படி இருக்கப்படாது. மனோனுகூல தாம்பத்தியம். அதனால தான் பிள்ளை குழந்தைகள்லாம் கல்யாணமாகாதவா ஜெபம் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அதில் அர்கலா ஸ்தோத்திரம்னு இருக்குது. அந்த அர்கலா ஸ்தோத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் அது. பத்னீம் மனோரமாம் தேகி
மனோவிருத்தானுசாரிணீம் தாரிணீம் துர்க சம்சார சாகரஸ்ய குலோத்பவாம்னு ஸ்லோகம். எனக்கு கண்ணுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய பத்னியை கொடு. ஏன்னா அந்த வயசில் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கணும்னு தானே தோணும் சின்ன வயசில். பத்னியும் மனோரமாம் தேவி, மனசு ரமிக்கும்படியாக. இது ஃபிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் மாத்திரம் சொல்ல, தேர் மஸ்ட் பி அட்ராக்ஷன் ஆஃப் டூ மைண்ட்ஸ் டுகெதர். அது மனோரமாம் தேகி மனோவிருத்தானுசாரிணி, மனசு கோணாமல் நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக, புருஷனுடைய மனசை தெரிஞ்சுட்டு இங்கிதம் தெரிஞ்சு நடக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக எனக்கு பத்னியாக கொடு. அவள் எப்படி இருக்கணும்னாக்க குலோத்பவம், நல்ல குலத்தில் பிறந்தவளாக இருக்கணும். எல்லாத்துக்கும் மேலே தாரிணி துர்க சம்சார சாகரஸ்ய குலோத்பவா. ரொம்ப கடினமாக இருக்குது இந்த சம்சாரங்கிற சமுத்திரம், ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அந்த சமுத்திரத்தை கடப்பதற்கு கூட சகாயம் பண்ணக்கூடியவளாக இருக்கணும். அவள் ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உபகாரமாக இருக்கணுமே தவிர ஆன்மீகமான வாழ்க்கைக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது. சில குழந்தைகளுக்கு, பெண் குழந்தைகளுக்கு அது மாதிரி பேர் உண்டு, பவதாரிணின்னு பேர். பவதாரிணின்னா சம்சாரத்தை கடந்து போகிறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியவள்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணை கொடுன்னு பிரார்த்திக்கிறது இந்த ஸ்லோகம். கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் தான் ஜெபம் பண்ண வேண்டிய ஸ்லோகம் இது. இப்போ சொல்கிறேன், 30 வருஷம் முன்னாடி சொல்லியிருந்தால் எங்களுக்கும் சௌரியமாக இருந்திருக்குமே. சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் இப்போ நினைக்கப்படாது. இப்போ இருக்கக்கூடிய பத்னியோட புருஷனோட அவள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியது தான். கல்யாணம் ஆகாத பிள்ளைகள் தான் ஜெபம் பண்ண வேண்டியது. அப்புறம் மனோவிருத்தானுசாரிணி, இது நல்ல ஸ்லோகமாக தான் இருக்குது. ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ஜெபம் பண்ணால் 60 வயசு ஜெபம் பண்ணால் இன்னொரு ஜென்மா அப்படி வருமோ என்னமோ தெரியாது. அதனால் 60 வயசு போய் இது ஜெபம் பண்ண வேண்டாம். 60 வயசில் ராமநாமா போகிறோம். 25 வயசு 30 வயசு கல்யாணமாகாத பிள்ளைகளுக்கு பத்னி மனோரமாம் தேகி மனோவிருத்தானுசாரிணீம் தாரிணீம் துர்க சம்சார சாகரஸ்ய குலோத்பவா. அப்படி தனக்கு உகந்த ஒரு பத்னியை அடையாமல் போகிறதுனா ஏதோ ஒரு தோஷம் இருக்குது. அதனால தான் விவாகமாகலை, காலத்தில் விவாகமாகலை. அது ஒரு 2-3 நாள் முன்னாடி ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் எனக்கு. 47 வயசு ஆகிடுச்சு, எனக்கு கல்யாணம் ஆகலை, இந்த சுயம்பர பார்வதி ஹோமம் எதாவது பண்ணலாமான்னு கேட்டார். நான் அந்த ஹோம விஷயங்களெல்லாம் நான் பிரவேசம் பண்ணுறதுல எனக்கு தெரியாது. பிரார்த்திச்சுங்கோ சுவாமியை நல்லபடியாக ஆகட்டும்னு நான் வேறு என்ன சொல்ல முடியும். இந்த ஹோமங்கள்லாம் தெய்வங்களுக்கு நாம் கிருத்தகிரியை காட்டுவதற்காக செய்ய வேண்டிய கடமையை தவிர காமியமாக ஒரு பலத்தை அடையிறதுக்காக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லைன்னு சிவன் சார் புஸ்தகத்தில் நல்லா எழுதியிருக்கேன். அதே மாதிரி ட்ரிப்ளிகன் பெரியவானும் தான் இந்த ஹோமங்கள்லாம் சொல்ல மாட்டேன், காமிய ஹோமங்கள்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஏதாவது ஸ்லோகம் ஜெபம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஸ்லோகமோ ஒரு பாராயணமோ அது மாதிரி தான் சொல்லுவாள். அதாவது ஒரு பைசா செலவில்லாமல் இவனுடைய பர்சனல் இன்வால்மெண்ட்டால் அந்த மாதிரி நல்ல சுபகாரியங்கள்லாம் கிரகங்கள் நடக்கிறதுக்கு அதுக்கு உபாயத்தை தான் சொல்லுவாள். நான் அவர்கிட்ட அதெல்லாம் சொல்ல, 47 வயசு ஆகிடுத்து, இனிமேல் நாம் என்ன சொல்கிறது, இது ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாக்க, இப்போ 40 வயசுக்கு நான் ஒரு பொண்ணு கிடைக்கணும். அப்போ 40 வயசுலேயும் பொண்ணு கல்யாணமாகாத ஒரு பொண்ணு கண்டுபிடிக்கணும். இந்த பிரமாதம், இந்த சிரமமே வேண்டாம். இன்னொரு 13 வருஷம் வெயிட் பண்ணி சட்சத் பூர்த்தி மொத்தமாக பண்ணிக்கிட்டோம். அவர் பேசாமல் இருந்துவிட்டேன். நான் ஒன்றும் சொல்ல போத, ஏதோ சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணிட்டோம் சொல்லிவிட்டு பேசாமல் வச்சுட்டேன், ஃபோனை வச்சுட்டேன். காலத்தில் விவாகம் அப்பிராப்பிய சதிருஷாம் தாரானு அனபத்திய பிரமீயதாம். அப்போ கல்யாணமும் ஆகலை, கல்யாணம் ஆனால் கூட சரியான குழந்தை பிறக்கலை. அனபத்திய பிரமீயதாம், ஒரு நல்ல அபத்தியன்னு ஒரு புள்ள பிறந்தால்தான் பின்னாடி சொல்ல போகிறேன். பரதராம சம்பாதம் வரும்போது அபத்திய சப்தத்துக்கு லட்சணம் சொல்லியிருக்கார், அங்கே வரும்போது சொல்கிறேன். அபத்தியம்னா கீழே விழாமல் அப்பா அம்மாவை எவன் ஒருத்தன் காப்பாற்றுவனோ அவனுக்கு தான் அபத்தியம்னு பேர். அபத்தியம்னா குழந்தைன்னு அர்த்தம். அது சாதாரணமாக நபும்சகலிங்கம், அந்த பதமானது அபத்தியகாங்கிறது அபத்தியம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அபத்தியம் இல்லை, பத்தியமாக இல்லாத ஆகாரத்தில் ஏதோ சரியா இல்லை, அது அபத்தியம். இது அபத்தியம் முதல் தான். 2வது தான் சொன்னாங்க உடம்புக்கு ஒத்துக்காத ஆகாரங்கிறது அபத்தியம், இது அபத்தியம். அபத்தியம் தான் பதம். அனபத்திய பிரமீயதான் இந்த எஸ்ஆர் யோனுமதேகத்தகான்னு இருக்கிறதுனால இது புல்லிங்கத்தை அடைகிறது. பதம் அபத்தியம் அபத்திய அபத்தியானி அப்படி தான். நபும்சகலிங்கம் தான் அந்த பதம், கிராமட்டிக்கலி அப்படி தான் இருக்குது. அதனால் பெண் குழந்தை புள்ள குழந்தை 2 பேரையும் குறிக்கும். அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். அபத்தியங்கிறது அந்த நபும்சகலிங்கமாக நியூட்ரல் ஜெண்டராக இருக்கிறதுனால இட் கேன் ரெஃபர் டு எ சன் ஆர் எ டாட்டர், யாரை வேணால் குறிக்கலாம். நம்ம பதில் சொல்கிறவாளுடைய கதி அபத்தியானி. இது முதல்ல நான் சன்னிதானத்தை தரிசனம் பண்ணும்போது சிங்கேரியில் என்கிட்ட கேட்டேன், கதி அபத்தியானி உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைகள்னு கேட்டார் என்கிட்ட. நான் அது ஞாபகம் வந்தது, அபத்தியானின்னு சொன்னால். அப்புறம் அது நமக்கு பதில் சொல்கிறது சொல்லணும், என்ன குழந்தைகள் இருக்காளோ அதை சொல்லணும். அபத்தியம்ங்கிறது நபும்சகலிங்கம். அனபத்திய பிரமீயதான், கல்யாணமானாலும் குழந்தை பிறக்காமல் இருக்கட்டும், அதெல்லாம் ஒரு தோஷம் தானே. அப்படி
குழந்தை பிறக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? பிள்ளையே பிறக்கலைனாக்க யார் கர்மா பண்ணுறது இவனுக்கு? அதனால் அப்பிராப்பிய சதுஷாந்தாரான்னு அனபத்திய பிரமீயதாம் அனவாப்பிய கிரியாம் தர்மியாம் எஸ்யார்யோனு மதேகதா. அனவாப்பிய கிரியாம் தர்மியாம். இவன் கடைசி மூச்சு விட்டப்புறம் இவனுக்கு சரியான சம்ஸ்காரம் நடக்காமல் போகட்டுங்கிற. அது நடக்காமல் போனால் எப்பேற்பட்ட பாபமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு யார் அனுமதி கொடுத்தாலும் அவனுக்கு போய் சேரணும். அனவாப்பிய கிரியாம் தர்மியாம். ராமாயண காலத்தில் பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் இருந்துட்டான்னா கர்மா ஒழுங்காக பண்ணுவேன்னு இருந்து திரேதாயுகத்தில். அதனால் பிள்ளை இல்லாமல் போகட்டும், கர்மா நடக்காமல் போகட்டும். அவனுக்கு அப்புறம் கோவிந்த கொள்ளி தான். யாருக்கு கர்மா பண்ணுறது? இப்போ பிள்ளை இருந்தாலும் கர்மா பண்ணுவேன்னு சொல்ல முடியல, காலம் அப்படி இருக்குது. ரொம்ப நாள் முன்னாடி என் குரு எங்கிட்ட ஒன்று ஷேர் பண்ணிட்டேன். பின்னாடி சாஸ்திரத்தை பற்றி கீழே சொன்னேன். தர்மசாஸ்திரத்தை பெரிய அதாரிட்டியாக இருந்தார். அப்படி எனக்கு சிவபூஜை சில மந்திரோபதேசங்கள்லாம் அவர் தான் எடுத்து வச்சார்னு சொன்னேன். அவர் ஒரு நாளைக்கு பேசிட்டு போது என்கிட்ட சொன்னேன், அவர் சித்தியாகியே இப்போ 17 வருஷம் ஆகிடுச்சு சித்தியாகி. அதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒரு அம்மா, ஒரே பிள்ளை, அமெரிக்காவில் இருக்கான் பிள்ளை. இந்த அப்பா தவறி போயிட்டார். அமெரிக்காவிலேருந்து வந்து ஒரே பிள்ளை, அவன் தான் சம்ஸ்காரம் பண்ணி ஆகணும் அப்பாவுக்கு. அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலேன்னு சொல்லி பெரியவர்கிட்ட வந்திருக்கா இந்த அம்மா. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அவன் ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் எனக்கு உடனே வர முடியாது, ஆஃபீஸ் வேலை இருக்குங்கிறான். அப்பா தவறி போயிட்டார், ஒரே பிள்ளை, ஆஃபீஸ் வேலை இருக்குது, உடனே வர முடியாது. 13 நாளுக்குள்ளேயாவது வர முடியுமான்னு கேளுங்கோ. மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணான் அந்த அம்மா. குருகிட்ட வந்து கேட்டுவிட்டு 13 நாளுக்குள்ளேயாவது வர முடியுமா கேளுங்கன்னு இவர் சொல்லியிருக்கார். ஃபோன் பண்ணால் 13 நாளுக்குள்ளே வர முடியாது. திரும்பி வந்தால் குருகிட்ட, 1 வருஷத்துக்குள்ளேயாவது வர முடியுமா கேளுங்க. திரும்பி போய் ஃபோன் பண்ணால் 1 வருஷத்துக்கு கூட நான் கமிட் பண்ணிக்க முடியாது, எனக்கு ஒர்க் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. திரும்பி குருகிட்ட வந்தால் இது மாதிரி 1 வருஷத்துக்கு கூட வர முடியும்னு சொல்ல முடியல. அவன் என்ன பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே. அழகா அந்த அம்மா, புருஷனுக்கு சம்ஸ்காரம் நடக்கணுமேனு என்கிட்ட சொன்னார். ரிஷிகள் இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டெப்பை அவள் நினச்சே பார்க்கல. அதனால் சாஸ்திரத்தில் ப்ரொவிஷன் ஒன்றும் சொல்லலை. சாஸ்திரத்துடைய ஸ்பிரிட் என்னங்கிறத நினச்சின்னு நான் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பதில் சொல்ல முடியாது வந்துடுத்துன்னு என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன். அந்த அம்மா இப்படி வந்து 1 வருஷத்துக்கு கூட புள்ள வர முடியாதுங்கிறான். இப்போ ஒரே ஒரு வழி தான், கொஞ்சம் மனசை திடப்படுத்திங்கோ, ஆதுக்கு போங்கோ, உங்கள் பிள்ளை இல்லைன்னு ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணுங்கோ, உங்கள் கைப்பில் வாங்கி யாரையாவது பண்ண சொல்லுங்கோ. அப்படி எப்படி இருக்குது பாருங்க காலம். ஒரு பிள்ளையா பிறந்து அப்பாவுக்கு கிரிமேஷனுக்கு கூட வரமாட்டேன்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளை இருந்து தென்னம்பிள்ளை நட்டுக்கலாமே, தேங்காயாவது வருமே. பிள்ளை இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அதனால் பிள்ளை இல்லாமல் போய் இவனுக்கு சம்ஸ்காரம், அந்திம சம்ஸ்காரம் நடக்காமல் போகட்டும். சம்ஸ்காரம் இல்லைன்னா அது பேயாக பிசாசாக திண்டாடின்னு இருப்பது இருக்குது. பிதிரோடு சேரமாட்டான். இது 12வது நாள் பண்ணக்கூடிய கர்மா, அதுக்கு சபிண்டீகரணம்னு பேர். அது மருவி வரும்போது நாம் நல்ல வார்த்தையாக இல்லாமல் போயிடுத்தது. வாஸ்தவமாக அந்த பதம் சபிண்டீகரணம் சம்ஸ்கிருத பதம். பிண்டத்துக்கு உரியவர்கள் பிதர்கள். அதனால பிண்ட பிதிரு தேவதாபியோ நமகான்னு சொல்கிறோம். பிண்டத்துக்கு பிதர்களுக்கு தான் அதிகாரம். அந்த பிதர்களோட பிண்டத்துக்கு உரிய பிதர்களோட சேர்க்கிறா. இப்போ தவறி போன 12 முன்னாடி தவறி போன ஒருத்தரை சேர்க்கிறா. அப்படி சேர்க்கிற போது என்ன பண்ணுவா, 3 அந்த பிண்டத்தை பிரித்து, ஏற்கனவே ஒருத்தர் ஆதித்ய ஸ்வரூபமாக இருக்கார், அவர் இத்தனை நாளாக உங்களுக்கு 3வது தலைமுறையாக உங்களுக்கு இந்த திலோதகள்லாம் கொடுத்தாச்சு. இப்போ அடுத்தாப்பில் ஒரு குழந்தை ஒருத்தர் வந்து சேர்றார் உங்கள் லோகத்தில். அவரை விலக்கி இந்த ஆதித்ய ஸ்வரூபத்தை விலக்கி ருத்ரஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதித்யமாக பண்ணி, வசுஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ருத்ரா பண்ணி, இந்த சமீபத்தில் 12 நாள் முன்னாடி தவறி போனவரை வசுஸ்வரூபமாக சேர்க்கறது. சபிண்டீகரணம் பண்ணால்தான் பிதர்களோடு போய் சேர்றது. அது மட்டும் பிரேதமாக இருக்குது. 10 நாள் பிரேதமாக இருக்குது. 12வது நாள் பிண்ட பித்ரு தேவதைகளோடு சேர்க்கணும்னா சபிண்டீகரணம் பண்ணணும். அது எதுக்காக பண்ணுறோன்னு ரொம்பவே தெரியறதில்லை. இல்லைன்னா பிரேதமாக திண்டாடின்னு இருக்கும், அதுக்கு கதியே இல்லாமல் போயிடுமே. அது நினச்சே பார்க்க முடியாது. வேறு ஒரு லோகத்தில் போய் இதுக்கு கதி இல்லாமல் திண்டாடுறதுன்னா பசி இருக்குது, தாகம் இருக்குது, சொல்ல முடியல. இதுக்கு ஆகாரம் போய் சேராது. பிதர்களாக இருந்தால் ஸ்ராத்தம் பண்ண முடியும். ஸ்ராத்தத்தில் கொடுக்கக்கூடிய ஆகுதி இந்த பிதர்களுக்கு போய் சேரும். பிரேத்தமாக இருக்கிறதுக்கு அந்த 10 நாளோட சரி. அதுக்கப்புறம் என்னமா ஆகாரம் கொடுப்பேன், பிரேதத்துக்கு என்னமா கொடுப்பேன், இதெல்லாம் ரொம்ப பேருக்கு தெரியறதில்லை. சமீபத்தில் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம். ஒரு வயசான பாட்டி, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்குறோமே, பார்க்கலான்னு போய் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரலான்னு போனேன்.
அங்கே போனால் ஐ வாஸ் இன் ஃபார் எ ட்ரெமெண்டஸ் ஷாக். வேறு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி என்னோட கூட வந்திருந்தா. எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் தெரியாது. 15 நாள் முன்னாடி அந்த பாட்டியோட ஹஸ்பண்ட், அந்த தாத்தா தவறி போயிருக்கார். 100 வயசுக்கு மேலே இருக்குது, பழுத்த வயசு தான் போயிருக்கார். கூலாக சொல்கிறேன், நாங்கள் 2 பேரும் 20 வருஷம் முன்னாடி எழுதி வச்சுட்டோம், எங்களுக்கு கிரிமேஷனோடு சரி வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டான்னு எழுதி வச்சுட்டோம். தவறி போனவருக்கே 100 வயசுக்கு மேலே, ஒரே புள்ள, அப்பா அம்மா எழுதி வச்சுட்டா, அதனால நான் ஒன்றும் பண்ணலைங்கிறான். என்ன சொல்கிறது? நான் போகிறபோது 15 நாள் எடுத்து, இவர் தவறி போய் 15 நாள் ஆகிடுச்சு. நான் மத்தியானத்தில் எங்கேயோ போயிருந்தேன், வேறு ஒரு ஊரில். ராத்திரி உபன்யாசம் வரணும், இது தீட்டே போத. ஏன்னா சம்ஸ்காரமே பண்ணதேனா எப்படி பர்மனெண்ட்டாக தீட்டு. ஏண்டா போனோன்னு ஆகிடுச்சு. ஏதோ வயசான வாழை நினச்சின்னு போயிட்டு அப்புறம் வந்து கிடுகிடுன்னு ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணேன். சாயங்காலம் 5:30 மணிக்கு ஸ்நானத்தை பண்ணி சந்தியானம் பண்ணிவிட்டு உபன்யாசத்துக்கு போனேன். ஏன்னா அந்த தீட்டோடு நான் போய் மேலே ஏற முடியுமா? ஸ்நானத்தை பண்ணேன். எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்நானம் தான் மிச்சம் கடைசியில். அவள் ஸ்நானம் பண்ணாலோ இல்லையோ, நான் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டேன். எனக்கு ஒன்றும் அவளுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் ஸ்நான படத்து கிடையாது. ஏதோ ஒரு பரிச்சயம், சின்ன வயசுலேருந்து பரிச்சயங்கிறதுனால ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன். யார் போய் சொல்கிறதுக்கு? 95 வயசில் அந்த பாட்டிக்கு இனிமேல் புத்தியில் ஏறுமா? இல்லை, போய் தென்னாளாக ஏறாத விஷயம் நாம் போய் சொல்ல முடியல. வயசில் பெரியவாளாக இருக்கா, சொல்லவும் முடியல. வாய் மூடின்னு பேசாமல் வந்தேன். இனிமேல் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும், யாரையும் போய் பார்க்குறதுக்கே போகப்படாதுன்னு தோண முடியா. அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த பிள்ளைக்கும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணோம். அவனுக்கும் 70 வயசு இருக்கும். ஏன்னா அம்மாவுக்கு 95 வயசுனால் ஒரு 60 வயசுக்கு மேலே தான் இருக்கும், பிள்ளைக்கு இருக்கும். அவன் அப்பா அம்மா எழுதி வச்சுட்டா கூட சில விஷயங்களில் நீ அவள் எழுதி வச்சா கூட நீ சம்ஸ்காரம் பண்ணால் அவனுக்கு தோஷம் வராத. என்ன தோஷம் வரும்பொழுது அப்பா அம்மாவோட விஷயம் நீ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலேன்னு தோஷம் வருமா? அது ரொம்ப அசாஸ்திரியமான விஷயம் தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு சின்னதாக எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். யாரோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ துவேஷம், அவர் மாட்டில் உயிரில் எழுதுகிற போது அந்த யார் மேலே துவேஷமோ அவரை நீ ஏதாவது பழி வாங்கணும்னு எழுதி வச்சுருந்தாருன்னு வச்சுங்க, உயிரில் பழி வாங்க முடியுமா? அது வந்து யூ ஆர் ஹானரிங் தி விஷ் ஆஃப் தி ஃபாதர் ஆஃப் த மதர்னு சொல்ல முடியுமா? சாஸ்திரியமாக சொன்னால் தான் அந்த விஷயத்தை ஹானர் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர, அசாஸ்திரியமாக யாரோ ஒருத்தர் நீ போய் அடிச்சுடும், அவர் எனக்கு வேண்டாதவர், உயிரில் எழுதி வச்சா அடிக்க முடியுமா? உன் மேலே அசால்ட் கேஸ் போட்டு உள்ளே எடுத்துகிட்டு போட மாட்டானோ? தெரிஞ்சுக்கணும். அவளுக்கு அப்பா அம்மா இது மாதிரி எழுதி வச்சா கூட அவள் சத்கதி அடைகிறமே, அவள் பிசாசா பேயா திண்டாடப்படாதே அப்படிங்கிறதுக்காக சம்ஸ்காரத்தை பண்ணணும். அந்த 12 நாள் 13 நாள் சம்ஸ்காரம் பண்ணாமல் தீட்டு விலகாது. பர்பெச்சுவல் தீட்டு. அந்த வீட்டில் உள்ள கால எடுத்து வச்சாலே ஸ்நானம் பண்ணோம். பெருசாக இருக்குது, ஃப்ளாட்டெல்லாம் பெருசாக ஜம்முன்னு வச்சுருக்கா. எத்தனை 12வது மாடி 13வது மாடி ஏதோ சொல்லி அங்கேருந்து வியூவெல்லாம் நல்லா இருக்குது. என்ன பிரயோஜனம்? அது பிரேத்தமாக திண்டாடின்னு இருக்குது. 100 வயசுக்கு மேலே போய் பிரேத்தமாக திண்டாடின்னு இருக்குது. அந்த மாதிரி தார்மீகமாக அவனுக்கு சம்ஸ்காரம் நடக்காமல் போகட்டும்ங்கிறார் பிரதேசபதத்தில். அனவாப்பிய கிரியாம் தர்மியாம் எஸ்யாரியோனுமதே கதா. இதோட சேர்த்து இன்னொரு ஸ்லோகத்தையும் பின்னாடி 4 ஸ்லோகம் தாண்டி வருது, சேர்த்து சொல்லுறேன். மாத்மன சந்ததிம் திராட்சீத்து ஸ்வேஷுதாரேஷு நித்யஷா ஆயுஸ்ஸமக்ரம் அப்ராப்ய யஸ்யார்யோனுமதே கதா. இந்த ஸ்லோகத்தை முதல்ல அர்த்தம் சொல்லிவிடுறேன். சமாதானம் என்னன்னு அடுத்தாப்பில் சொல்கிறேன். அர்த்தத்தை கட்ட உடனே யாரும் வருத்தப்படப்படாது. ஏன்னா ஸ்லோகம் அப்படி இருக்குது. ஜென்மா முழுக்க தன்னுடைய தர்மபத்னி மூலமாக அவனுக்கு சந்ததி இல்லாமல், சந்ததி பாக்கியம் இல்லாமல் போகட்டும். அது ஒரு பாபத்துடைய பலன். அதனால் அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போனோம்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு அந்த பாபம் வரட்டும் அப்படிங்கிற. முன்னாடி என்ன சொன்னார்? அவன் அப்பிராப்பிய சதுஷாந்தாரான்னு அனபத்திய பிரமிக்கிறான். ரெண்டும் அனபத்தியகான்னு சொன்னால் குழந்தைகள் இல்லாமல் இருக்கிறது. மாத்மன சந்ததின் ராட்சிங்கிறதும் அதே பாவம்தான். ரெண்டு முறை சொல்கிறேன், 2 ஸ்லோகங்களில் சொல்கிறேன். அதனால் சில பேருக்கு குழந்தை இல்லை, பகவான் அப்படி சங்கல்பம் பண்ணிருக்க. அதனால் இப்படி ஸ்லோகம் இருக்கே, நம்ம ரொம்ப கடுமையான பாபத்தை பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு நினச்சி ராத்திரி தூக்கம் இல்லாமல் சிரமப்படப்படாது. 2 விதம் இருக்குது. குழந்தை பிறக்கிறது பிறக்காமல் இருக்கிறது 2 நம்ம கையில் இல்லை. இவனாக கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்துட்டு குழந்தை வாழ்ந்தான்னு இவனாக தீர்மானம் பண்ணி வைக்கப்படாது. அதான் முக்கியம். ஈஸ்வர சங்கல்பம் சாதாரணமாக ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தி ஈஸ்வர சங்கல்பம் குழந்தை பிறக்கலைன்னா தோஷம் இல்லை. நீயா குழந்தை வாழ்ந்தான்னு தீர்மானம் பண்ணி ஃப்ரம் டே 1 ஆஃப் த மேரேஜ் இருந்தால் அது கிரகஸ்தாசிரம தர்மத்துக்கு விரோதம். அது பின்னாடி இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போகிறேன். மாதிரி அது மாதிரி சில பேர்லாம் இருக்கா, என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. கல்யாணமானத்துலேருந்து அவர் 2 பேருக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வி வில் நாட் ஹேவ் எனி சில்ட்ரன். 2 பேருக்குள்ள இது கல்யாணம் பண்ணிப்பானே, எதுக்காக ஒன்றும் புரியல. ஆனால் நாயை வளர்க்குறேங்களாம். ஒரு குழந்தையை பரிபாலனை பண்ண முடியலை, ஒரு சந்ததியை ஏற்படுத்த முடியலை.
நாயை வளர்க்குறேன் அப்படிங்கிறான். நான் ஒன்றும் இதெல்லாம் காதில் வந்து விழும் பல விஷயங்கள் ராமராமான்னு பேசாமல் இருந்துருவேன், அவ்வளோதான். நமக்கு வேறு ராமன் சரணம் தான் கதி. இவர்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நாம குழந்தை வாழ்ந்தான்னு வைக்கப்படாது கிரகஸ்தாசிரமத்தில். அது ஒரு பெரிய தோஷமாக சொல்லியிருக்கா. உனக்கு குழந்தை வாழ்ந்தால் கிரகஸ்தாசிரமே வாழ்ந்தான்னா டேரெக்டாக சன்னியாசம் வாங்கிக்கோ. கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்தால் அந்த ஆசிரமத்துக்கு இருந்தாப்புல இருக்கணும். ஈஸ்வர சங்கல்பம் இவன் சாதாரணமாக ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தி ஈஸ்வர சங்கல்பம் குழந்தை பிறக்கலைனாக்க தோஷம் இல்லை. அது ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாம். ஜென்மாந்தரத்தில் இவன் ரொம்ப பாபிஷ்டமாக சிந்தனை ரொம்ப கீழ்த்தனமாக போச்சுனாக்க பாபத்துடைய பலன் குழந்தை பிறக்காமல் இருக்குங்கிறது ஒரு பக்கம். ஆனால் சில பேர் நல்ல எண்ணத்தோடு இருக்கா, நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு சந்ததிக்கு இல்லாமல் இருக்குது, அவளுக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணிருக்காருன்னு எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பிரஜையாகி மனுஷ பூர்ணான்னு வேதம் சொல்லுறது. பிரஜை ஏற்பட்டால்தான் மனுஷனுக்கு பூர்ணத்துவம்னு சொல்கிறது. மகாபாரதத்தில் சரித்திரமெல்லாம் இருக்குது, மந்தபாலுடைய சரித்திரம் இருக்குது. பிரஜை இல்லாதவனுக்கு புண்ணியலோகத்தில் பிரவேசம் இல்லைன்னு சரித்திரமெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். அது வந்து ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் சந்ததி அடைகிறது முக்கியம்னு காட்டுறதுக்காக சொன்ன கதை. வாஸ்தவத்தில் ஒருத்தருக்கு பிரஜை இல்லை அப்படின்னாக்க எல்லாத்தையும் நாம் எப்படி ஹவு யூ வியூ இட், வெதர் யூ வியூ இட் ஆஸ் அ வீக்னஸ் ஆர் யூ வியூ இட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரென்த் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஆட்டிடியூட். இது ரொம்ப முக்கியம். சாதாரணமாக இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு பிள்ளையோ பொண்ணோ பிறந்தா அப்புறம் அவன் ஒரு வயசுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி அவன் செட்டில் ஆகக்கூடிய வயசில் ரொம்பவே அப்பா அம்மாவை திரும்பி பார்க்குறதில்ல. நீ என்ன பண்ணிவிட்டு யூ ஒன்லி டன் யுவர் பேரண்டல் டியூட்டி. எனக்காக என்ன பண்ணிவிட்டேன் ஸ்பெஷலாக? நீ பெற்றுட்டே நீ படிக்க வைக்க வேண்டியது உன் கடமை, படிக்க வச்ச, சாப்பாடு போட்டேன், துணிமணி வாங்கி கொடுத்தேன், நீ என்ன செஞ்சுவிட்டேன்? ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் செய்யலையே அப்படின்னு ஒரு சுண்டி எரிஞ்சிடுவோம். எங்கேயாவது பே ஆஃப் பெங்காலில் போய் விழும்படியாக சுண்டி எரிஞ்சிடுவோம். இது பிள்ளையை பெற்றதுக்கு இவ்வளோதான் நமக்கு பிரயோஜனமா அப்படின்னு ஒரு வைராக்கியம் மாதிரி, வைராக்கியம் சொல்லக்கூடாது, வைராக்கியம் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் 60 வயசில் 65 வயசில் ரொம்ப பேருக்கு வருது. பிள்ளையோ பொண்ணோ இப்படி தூக்கி எறிஞ்சு பேசிவிட்டா இவ்வளோ தானா, இதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோமா, வேஸ்ட்டாக போயிடுத்தேன், 60 வருஷம் 70 வருஷம் வீணாக போயிடுத்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப வயசான காலத்தில் ஒரு பக்குவம் வர மாதிரி தோணுறது. குழந்தை இல்லை அப்படின்னாக்க அவளுக்கு அந்த பக்குவத்தை அக்சலரேட் பண்ணி 30-40 வருஷம் முன்னாடியே கொடுத்துட்டார் சுவாமி. குழந்தையால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு 70 வயசில் ரியலைஸ் பண்ண வேண்டியதை கல்யாணமாகி 10 வருஷம் ஆச்சு, குழந்தை பிறக்கலை, 40 வயசுலேயே அவனுக்கு இந்த ரியலைசேஷன் இனிமேல் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, நமக்கு பகவான் தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற பக்குவத்தை சாதாரணமாக குழந்தை இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு 70 வயசில் கொடுக்கக்கூடிய பக்குவத்தை 40-45 வயசுலேயே கொடுத்துட்டா. குழந்தை இல்லாதவளுக்கு அந்த வயசுலேயே கொடுத்துட்டா அந்த பக்குவத்தை சுவாமி. அதனால் அதுவும் ஒரு அனுகிரகம்தான், அது ஒன்றும் குறையில்லை. நீ அனுகிரகமாக எடுத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் உனக்கு இருந்து கொடுத்துனா அனுகிரகம். உனக்கு அந்த பக்குவம் இல்லை, நீ லௌகிகமான விஷயத்துலேயே உழண்டுன்னு இருக்க, உழண்டே இருக்கிற போது உனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொன்னாக்க அது ஜென்மாந்தரத்துலேருந்து ஏதோ வந்து இருக்கக்கூடிய தோஷம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் பர்ஸ்பெக்டிவ், டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு யூ கண்டக்ட் யுவர் லைஃப், அதை பொறுத்து. இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னாக்க சில பேருக்கு குழந்தை இருக்குது, சில பேருக்கு குழந்தை இல்லை, சில பேருக்கு பிள்ளை இருக்குது, சில பேருக்கு பிள்ளை இல்லை. எல்லாமே பகவான் அனுகிரகம் தான் பண்ணுறார். அந்த பக்குவம் நமக்கு வந்துவிட்டுனா இதை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டாம். பொதுவாக ஒரு தோஷம் பாபம் இருந்துவிட்டுனா சந்ததி ஏற்படாது. கீழே சொன்னேனே, இந்த புரூணகத்தி பண்ணிவிட்டா, கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய வதம் பண்ணிவிட்டா 2-3 தலைமுறைகளுக்கு அப்புறமா குழந்தை பிறக்காமல் இருக்குது. அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பாபங்களை மனசில் வச்சுட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கார். மாத்மனசந்ததிந்திராட்சீது ஸ்வேஷுதாரேஷு நித்யஷா ஆயுஸ்ஸமக்ரமப்ராப்ய யஸ்யார்யோனுமதே கதः புத்ரைः தாஹரைश्च விருத்யைश्च சுகிருகே பரிபாரிதः ச ஏகः மிருஷ்டமஸ்நாது யஸ்யார்யோனுமதே கதः. தன்னுடைய பத்னி, குழந்தைகள், தனக்கு வேண்டியவா எல்லாரையும் வச்சுட்டு சில பேர் தனியாக சாப்பிடுவோம், ஒருத்தருக்கும் கொடுக்காமல் சாப்பிடுவோம். மகாபாபம் அது. ஏகஸ்வாதுன புஞ்சீதா அப்படின்னு விதுர நீதியில் சொன்ன. ருச்சியாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தனியாக சாப்பிடாத. கீழே ஒரு நாள் ரெஃபர் பண்ணேன்னு ஞாபகம். விருந்துன்னு சொன்னால் நம்ம மாட்டில் ஒரு விருந்துனா ஏதோ பாயசம் பண்ணால் வேண்டிய யாராக வந்தால் ஒரு டம்ளர் பாயசம் கொடுக்குறது. மற்ற ஏதோ ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி பாயசம் நைவேத்தியாக இருக்குது, சாப்பிடுங்க கொடுக்கலாம். ஸ்வீட்டு பண்ணால் யாரோ வந்தால் ஸ்வீட்டு கொடுக்கலாம், ஒரு பீஸ் 2 பீஸ் கொடுக்கலாம். ஆனால்
மருந்து நிறைய இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக மருந்து சாப்பிட வேண்டியிருக்கு. வந்தார், யாரோ பார்க்கறதுக்காக வந்தார், 15 மாத்திரை சாப்பிட வேண்டியிருக்கு சார், கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு 5 மாத்திரையாவது எடுத்துங்க, 10 மாத்திரை நான் சாப்பிட்றேன். கொடுக்கக்கூடாது. மருந்து நாம் தான் சாப்பிட்ணும். விருந்து 4 பேருக்கு கொடுத்துட்டு தான் ஷேர் பண்ணி தான் சாப்பிட்ணும். மருந்து ஒத்தனா தான் சாப்பிட்ணும். ஏன்னா சாதாரணமாக மருந்துங்கிறது கசப்பாக இருக்கக்கூடியது, விருந்துங்கிறது திதிப்பாக இருக்கக்கூடியது. திதிப்பாக வாட் எவர் ஜாய்ஸ் யூ ஹவ் காட் இன் லைஃப் யூ மஸ்ட் ஷேர் வித் அதர்ஸ். வாட் எவர் சஃபரிங்ஸ் விசிட் யூ மஸ்ட் ஃபேஸ் இட் அலோன். ஏன்னா நம்முடைய ஜென்மாந்தரத்துடைய பாபத்துடைய பலம் கஷ்டமாக வந்திருக்கு, நாம் தான் அதை ஃபேஸ் பண்ணி ஆனோம். வேற ஒருத்தர் யூ ஷுட் நாட் ட்ரை டு லோட் யுவர் கர்மா ஆன் சம்படி எல்ஸ். இது ரொம்ப முக்கியம். அதனால் இதை பெரியவாள்லாம் ஒரு அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்கா. நல்லதை ஷேர் பண்ணிக்கோ. கல்யாணம், நம்ம மாத்திர கல்யாணம்னாக்க ஊர் எல்லாரையும் கூப்பிட்றோம், தெரிஞ்சவ எல்லாரையும், பந்துக்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்றோம். ஏன்னா சந்தோஷம் ஷேர் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக எல்லோரும் வந்து ஒரு விருந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு போட்டோம் அப்படின்னு. ஆற்றுல ஏதோ ஒரு துக்கம், அப்பாவோ அம்மாவோ தவறி போயிட்டா, பெரியவா தவறி போயிட்டா, உடனே எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நாமளே இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுக்குறோம். நீங்கள் வந்து உபச்சாரம் கேட்டு போங்கன்னு யாரும் இன்வைட் பண்ணுறது. நோபடி இஸ் இன்வைட்டட் ஃபார் கண்டலன்ஸ். தே ஆர் இன்வைட்டட் ஒன்லி ஃபார் எ வெட்டிங் ஆர் உபநயனம் ஆர் சம் சச் ஆஸ்பீஷியஸ் செரமனிக்கு தான் கூப்பிடுறோம். பாக்கி இருக்கிறதெல்லாம் அவளாக விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு வந்து உபச்சாரம் கேட்டுட்டு போகணும். சுபத்துக்கு கூப்பிடுவா, ஏன்னா அது சுபமோனோ, அதனால் சுபத்துக்கு கூப்பிடுவா. பாக்கி நாளில் இங்கே 9வது நாள் அவளாக தெரிஞ்சு 9வது நாள் வராமல் இருக்கணும், அது வேறு விஷயம். அந்த இந்த கார்மா நடந்து நான் இந்த டயத்தில் இருக்கேன், யூ கேன் கால் மீ ஃபார் கண்டலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நவராத்திரி கூப்பிடலாம், வேறு ஏதாவது ஆற்றுல குரு வச்சுருந்தா கூப்பிடலாம். நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் கூப்பிடுறது, பிகாஸ் யூ ஷேர் வித் அதர்ஸ். அது மாதிரி தான் விருந்தை ஷேர் பண்ணலாம். மருந்தாக இருக்கிறது நாமே தான் சாப்பிட்டாகணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவோம், விருந்தை ஷேர் பண்ண மாட்டான், தானே இருந்து. எங்கள் பெரியவா அதீஸ்வரால் சொல்லுவாள், பையனை கூப்பிடுவோம். இந்த கோடி ஆற்றுல இந்த மாமி ஏதோ சீடை பண்ணிருக்காவோ, போ வாங்கிட்டு வா அப்படிமோ. இந்த குழந்தை பாவம் வித் இன்னசென்ஸ் ஆஃப் எ சைல்டு, தெரியாது, ஏதோ மெனக்கிட்டு போய் மாமி சீடை பண்ணிருக்கலாமே, கொஞ்சம் குழந்தை கேட்கலன்னு நிறைய ஒரு பாத்திரத்தில் சீடையை கொடுத்தா. அது மெனக்கிட்டு கொண்டு வருவோம். அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய சீடையை இவன் வாங்கிட்டு, இதெல்லாம் உனக்கு வயத்துக்கு ஒத்துக்காது, குழந்தை அங்கே உட்காந்து வச்சுட்டு தனியாக ரூமில் போய் உட்காந்து அத்தனை சீடையும் உட்காந்து சாப்பிடுவோம். வயத்துல தான் அவனுக்கு மிச்சம். அதனால் கொடுக்காம தான் சாப்பிட்டாக்கா அது பெரிய தோஷம். புத்திரைகி தாரீஷ்ச விருத்தியைஷ்ச சுகிருகே பரிமாரிதா அதர்மஹா யஸ்து சோஸ்யாஸ்து எஸ்யார்யோனுமதே கதா. அந்த பாப்பம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு இந்த பாப்பம் வந்து சேரட்டும். எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு கடைசியில் தான் நாம் சாப்பிடணும். இதை எங்கள் பெரியவா எப்படியோ ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாசிஸ் எனக்கு இன்கல்கேட் பண்ணி விட்டார். 5 வயசாக இருக்கிறபோது உபன்யாசத்துக்கு அழைச்சின்னு போவார், எங்கள் தாத்தா அழைச்சின்னு போவார். திரும்பி வரும்போது அவர் தீட்சவாள் கார்லேயே என்னை அழைச்சின்னு வந்துடுவார். தீட்சை எங்கே தங்கியிருக்காரோ அங்கே எங்கள் தாத்தா வந்து, தாத்தா காரில் இடம் இருக்காது, என்னை மாத்திரம் அழைச்சின்னு வந்துடுவார். வந்து அங்கே எங்கே தங்கியிருக்காரோ அங்கே வந்து என்னை அழைச்சின்னு போவார். தாத்தா வந்து அழைச்சின்னு போவார். அவர் என்ன பண்ணுவார், நிறைய சீப்பு, நிறைய பழம் இருக்கும். எப்போதுமே ஒரு 10 பேர் தீட்சவாளோட சேர்ந்து ஒரு 10 பேர் இருப்பார். இதை எல்லாருக்கும் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பார். எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு பழமாக கொடுத்துட்டு கடைசியில் ஒரு பழம் நம்ம பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும். இது சின்ன வயசில் தெரியாத வயசில், விவரம் தெரியாத வயசில் 4 வயசு 5 வயசில் இதை இன்கல்கேட் பண்ணி விட்டுட்டார் என் குரு. அதுக்காக சொன்னேன், நாம் தனியாக சாப்பிடக்கூடாது, எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத. அப்போ வரதசபதம் தெரியாது, 5 வயசில் என்ன வரதசபதம் தெரியும். இது ஸ்லோகத்தை பார்த்தா புத்திரைகி தாரீஷ்ச விருத்தியைஷ்ச சுகிருகே பரிவாரிதா சயேகோ மிருஷ்டமஷ்னாது. இதுதான் நம்முடைய சனாதன தர்மம். இங்கே இங்கிலீஷ் கல்ச்சர், யூரோப்பியன் கல்ச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க, unless you are invited to lunch you will not be offered lunch. Unless you are invited to tea you will not be offered tea. ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்விடேஷன் இருக்கணும். நம்ம சம்பிரதாயம் அப்படி இல்லை. எந்த சமயத்தில் 24 மணி நேரத்தில் எப்போ வந்தாலும் யார் வந்தாலும் தீர்த்தம் சாப்பிடலாம், முதல்ல பால் சாப்பிடலாம், காஃபி சாப்பிடலாம், டீ சாப்பிடலாம். சாப்பிட்ற டைமாக இருந்தால் வாங்க உட்காருங்கோ, இலையை சேர்த்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கு உட்காருங்கோ. திடீர்னு வந்துட்டாலே என்ன பண்ணுறதுன்னு யோஜனையே கிடையாது. யார் வந்தாலும் நம்ம மதத்தில் சாப்பிட்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கலாச்சாரம் நம்ம மதத்தில் மாத்திரம்தான், நம்ம தேசத்தில் மாத்திரம்தான் பார்க்க முடியும். அன்னதானங்கிறது நம்ம கலாச்சாரத்தில் மாத்திரம்தான். பாக்கி தேசங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னுன்னு சொல்கிறேன். அதுங்க வந்து அந்த இன்னெல்லாம்
INN இன் அந்த காலத்தில் இருந்தது. மெடிவல் யூரோப்பில் முதற்கொண்டு இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் ஒரு கட்டணம் கொடுத்தா சாப்பாடு கிடைக்கும், அப்படி தானே தவிர அன்னத்தை தானம் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம தேசத்தில் தான் அது ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு ட்ரெடிஷனாக இருந்திருக்கு. தனியாக சாப்பிட்றதுங்கிறது பெரிய தோஷம். தனியாக சாப்பிடக்கூடாது, 4 பேருக்கு கொடுத்துரு. தனக்கு இல்லாமல் போனாலும் பரவாயில்லை, பொறுத்தியாருக்கு கொடுக்கணும். இதுதான் நம்முடைய தர்மம். இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு சாப்பிட்றவனுக்கு அவனுடைய கிரகத்தில் க்ஷாமமே வராது, நன்னா வயர் நிறைய சாப்பிட முடியாதான் வச்சுருப்பார் சுவாமி. ஏன்னா கொடுக்குறானோன்னு அது கொடுக்க கொடுக்க இது இவனுக்கு போஜனத்துக்கு குறை இல்லாமல் பண்ணிவிடும். அப்படி கொடுக்காம தனியாக ஒருத்தன் உட்காந்து ரூமில் கதவை சாத்தினு சாப்பிட்றான்னு சொன்னாக்க அது பெரிய பாப்பம். அந்த பாப்பம் ராமன் காட்டுக்கு போனோம்னு யார் அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு வந்து சேரட்டும். புத்திரைஹி தாரைஷ்ச விருத்தியைஷ்ச சுகிருகே பரிவாரிதா சயேகோ மிஷ்டமிஷ்ணாது யஸ்யார்யோனுமதே கதः ராஜஸ்திரீபாலவృద్ధానాம் வதே யத் பாபமுச்யதே பிருத்யத்யாகே ச யத் பாபம் தத் பாபம் பிரதிபத்யதாம். ராஜாவை வதம் பண்ணால் பிரம்மகத்தியை விட கடுமையான தோஷமாக சொல்லியிருக்கார். பிரம்மகத்தியே பஞ்சமகாபாதகங்களில் முதல் பாதகம், அதை விட கடுமையான தோஷம். இது பாகவதத்தில் போய் சொன்னேன். இங்கிலீஷில் பிரம்மகத்திக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வார்த்தை கிடையாது. ஏன்னா பிராமணங்கிற கன்செப்டே இட் இஸ் ஏரியன் டு த லாங்குவேஜ். ஆனால் ராஜாங்கிற கன்செப்ட் எல்லா மதங்கள்லேயும் எல்லா பாஷைகள்லையும் இருந்திருக்கணும். அதனால் ராஜா வதம் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு வார்த்தை தனியாக இருக்குது. ரெஜிசைடுன்னு பேர். இங்கிலீஷில் ரெஜிசைடுன்னு சொன்னாக்கே ராஜா வதம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ராஜஸ்திரீ பாலவிருத்தானா, ஸ்திரீகளை ஒரு காலம் வதம் பண்ணப்படாது. போர்க்களத்தில் விரோதி ஸ்திரீயாக இருந்துவிட்டால் வதம் பண்ணாதே விட்டா. சத்திரிய தர்மம் அப்படி இருக்குது. ராஜஸ்திரீ பாலர்கள், குழந்தைகளை வதம் பண்ணப்படாது. இது எல்லாத்தையும் மீறி பாண்டவர்கள் 5 பேருக்கும் பிறந்த 5 குழந்தைகள், திரௌபதி மூலமாக 5 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள், உபபாண்டவர்கள்னு பேர். அந்த உபபாண்டவர்களை தூங்கின்னு இருக்கிற போது 18 நாள் யுத்தம் முடிஞ்சு 19ஆவது நாளுக்கு முன்னாடி ராவோட ராவா அஸ்வத்தாமா அவ்வளோ பேரையும் வதம் பண்ணிவிட்டான், மகாபாபம் பண்ணிவிட்டான். அதனால தான் அந்த அஸ்வத்தாமாவை கொண்டு வந்து உன் சரணத்தை சேர்த்து விடுறேன்னு சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு சாரதியாக பகவான் அழைச்சிட்டு போய் அஸ்வத்தாமாவை கொண்டு வந்தாள். இவர் திரௌபதி இந்த குருபுத்திரனாச்சே, பிராமணோத்தமனாக இருக்கானே, இவனை விட்டு வச்சுடுங்கோ அப்படின்னு கதறாள். இதெல்லாம் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய சரித்திரம். இது ட்ரிப்ளிகன் பிரிவா சொல்லுவா. இன்னும் திரௌபதியுடைய குழந்தைகள் உபபாண்டவர்கள் 5 பேருக்கும் இன்னும் கிரிமேஷன் கூட ஆகலை, தகன சம்ஸ்காரம் கூட ஆகலை. அவள் அம்மா கௌதமி, கிருப்பருடைய பத்னி கௌதமி, அவள் தான் அஸ்வத்தாமாவுடைய அம்மா. அவள் உடன்கட்டை ஏறணும்னு நினச்சாலாம். கிருப்பரோடு சேர்ந்து கிருப்பர் வீரசுகம் அடைஞ்ச பொழுது இவர் கிருப்பருடைய சகோதரி அவர் துரோணருடைய பத்னி. துரோணர் வீரஸ்வர்க்கம் அடைஞ்ச பொழுது தானும் உடன்கட்டை ஏறணும்னு நினச்சா உடன்கட்டை ஏறாமல் இருக்காள்னா காரணம் என்னன்னாக்க, இந்த குழந்தை ஏற்கனவே அப்பா இல்லாத குழந்தையாக போயிட்டான் அஸ்வத்தாமா, துரோணர் தவறி போனதுனால நாமும் உடன்கட்டை ஏறினா அம்மாவும் இல்லாத குழந்தையாக போயிடுவேனேன்னு சொல்லி அந்த குழந்தைக்காக உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கா. நான் குழந்தைகளை பறி கொடுத்தது போரும், இவ இதே மாதிரி இவளுக்கு புத்திரசோகம் வர வேண்டாம். மாரோதீதஸ்ய ஜனனி கௌதமி பதிதேவதா யதாகம் மிருதவத் சார்த்தா ரோதிமி அஸ்ருமுகி முகு. அவளுக்கு புத்திரசோகம் வரப்படாது, இவனுடைய அம்மாவுக்கு புத்திரசோகம் வரப்படாது, விட்டுடுங்கன்னு பிரார்த்திச்சாள் திரௌபதி. அதை ட்ரிப்ளிகன் பிரிவா சொல்லுவாள். தன் குழந்தைகளுக்கு இன்னும் தகன சம்ஸ்காரமே ஆகலை, அந்த அஸ்வத்தாமாவுடைய அம்மாவுக்கு புத்திரசோகம் வரப்படாதுன்னு அந்த சமயத்தையும் நினைச்சாலோனோ. அதனால தான் இந்த பாண்டவ குடும்பத்துக்கு தாசநாட்டமாக இருந்து ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். புறத்தியாருக்கு கஷ்டம் வரணும்னு தவறி போய் கூட நினச்சிடக்கூடாது. நமக்கு கஷ்டம் வந்தால் நம்மோட போகட்டும், வேற ஒருத்தருக்கு கஷ்டம் வரப்படாது. அது மாதிரி குழந்தைகளையும் ஸ்திரீகளையும் ராஜாக்களையும் வதம் பண்ணால் மகாபாபம். ராஜஸ்திரீ பாலவிருத்தானாம் வதே யத் பாபமுச்யதே பிருத்யத்யாகே ச யத் பாபம் தத் பாபம் பிரதிபத்யதாம். தன்னிடத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய பிருத்தியன், அந்த பிருத்தியனை போய் தியாகம் பண்ணால் என்ன பாபம் வருமோ அந்த பாபம் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பணும்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு வந்து சேரட்டும். இது மாதிரி இன்னும் பல ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. நாளைக்கு தொடர்ந்து வரதசபதத்தை தொடர்ந்து பார்ப்போம். எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. தர்மங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கட்டங்கள் தான் நமக்கு சந்தர்ப்பம்.
கதாபாகம் பெரும்பாலும் நமக்கு டீட்டெயில்ஸ் தெரியாட்டால் கூட ப்ராட் அவுட்லைன் எல்லாருக்கும் தெரியும். ராமாயணம் எப்படி முடிய போகிறதுன்னு தெரியும், சஸ்பென்ஸ் எட்டால் ராமாயணம் எப்படி முடிய போகிறதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அந்த தர்மங்கள் பல விஷயங்கள் நாம் டே டு டே லைஃப்பில் என்னெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ண முடியும், முடிஞ்ச மட்டும் அனுஷ்டானம் பண்ணலாமே, அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த விஸ்தாரமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் ராமாயணம் எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. கனகல சத்கர சிந்து ஜலைரனு சிஞ்சினுதே குணரங்கபுவம் பஜதி சகிம் நசசி குஜகும்பதடி பரிரம்ப சுகானுபவம் தவ சரணம் சரணம் கரவாணி நதாமரவாணி நிவாசி சிவம் ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே जातु दुरिपातुकमिहातुरजनन्द्राक् शोकभरमूकमपि तोकमिव पान्तं भृङ्गरुचिसङ्गरकृदङ्गलतिकं तं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जे नारायणेत्यादिजपद्भिरुच्चैः भक्तैः सदा पूर्णमहालयाय स्वतीर्थगाङ्गोपमवारिमग्ननिवर्तिताशेषरुजे नमस्ते नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतनामयतगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायण पराय च रामचन्द्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अञ्जनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलं जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्रीसद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु गोविन्दा तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व குருசத்தமா क्षमस्व ஹரிசத்தமா. ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் மங்களஸ்லோகம் சொல்லிகிட்டே இருக்கோ தோழித்து. சில பேருக்கு சந்ததி இல்லை. இது பகவான் நம்மளை பக்குவப்படுத்துறதுக்காக பண்ணியிருக்காருன்னு ஒருத்தர் எடுத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் வந்துடுத்துனா அது பாப்பத்துடைய பலன் இல்லை. ஆனால் குழந்தை இல்லையேன்னு எங்கிட்டு எங்கெல்லாமோ ஏதோ சிரமப்பட்டு அப்படி மனசு குழம்பின்றே இருந்ததுனாக்க பாப்பத்துடைய பலன். மனசுக்கு பக்குவம் வந்துடுத்துனா பாப்பத்துடைய பலன் இல்லை. அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். உலகத்தில் பக்குவம் வந்துடுத்துனாக்க அது பாப்பத்துடைய பலன் இல்லை. இட் இஸ் ஃபார் எ கிரேட்டர் குட். பகவான் அப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு எடுத்துக்கணும். யக்ஞேஷாச்சுத கோவிந்த மாதவானந்த கேசவா கிருஷ்ண விஷ்ணு ரிஷிகேஷ வாசுதேவ நமோஸ்துதே. ஸ்ரீஹரயே நமः. குருவாயூரப்ப சரணம். நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே. வாசுதேவா காமாட்சி குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி காமாட்சி. குருவர்ய பாதுகே சரணம். ராமா குருவாயூரப்பா.